हाम्रो GoPro बसिरहेछ र अडियो मात्रै होला जस्तो छ भिडियो चाहिँ फोटो मात्रै हाल्दिनु एउटा Hey guys, how's it going? Welcome to Ox Strength Podcast episode number 22. And I got it's 22? It's 22. Good and job, we're privileged to have our first guest back, Neha Banu. Thank you so much for having me, you guys. And yeah, आज चाहिँ like हामी तीनजना सँगै ट्राभल गरिरहेको थियो अनि we thought ओए टाइम पनि सेभ हुन्छ टाइम पास पनि हुन्छ अनि पडकास्ट गरिदिउँ न त्यो एउटा हामीले अस्तिदेखि सोचिरहेकै टपिक हो नि त हैन के हो टपिक भन्दैन त ओ जस मलाई बोल्न दिएन ओ जे बोल्ने भने कि बन्द हुने रहेछ ल ओ अब आजको टपिक इज वुमन इन पावर लिफ्टिङ Yes, and I'm a woman. Strong woman. Like Strong woman. Normally अब generally fitness industry मा चाहिँ men and women like differently compare गर्छ नि त strength sport मा body building मा यो गर्नु हुन्छ यो गर्नु हुँदैन एउटा pre-conceived notion छ अनि कतिवटा for a valid reason अनि most of them for silly reasons भनौँ न so त्यसमा चाहिँ अब हामीहरू आज कुरा गर्छौँ but before that तिम्रो के भइरहेछ पहिलादेखि हल्का अपडेट गराइदियो न त भानु लास्ट पडकास्टदेखि तिमी त like you competed त्यसपछि oh my god हैन होला यो GoPro ले चाहिँ अति रिस उठायो तिमीले you competed अनि त्यसपछि अरु like कतिवटा कुरा भइसक्यो नि त त्यसपछि त so how have things been with you actually त्यति बेला चाहिँ भन्यो नि त यति नम्बर्स गर्छु भनेर but I wasn't really sure तर it was really good competing after such a long time because last gym मै गरेको थिएन actually मैले भन्नु पर्दा हैन not just power lifting मैले वर्कआउट गरिरहेको थिएन I was just busy with मेरो work and त्यसपछि ट्रेकिङ गरिसकेपछि त like oh yeah अब power lifting गर्छु भन्ने जस्तो भयो and then त्यसरी नै कम्पिटिसन आयो नि त गुर्खा क्लासिक आउँदैछ र म कम्पिट गर्छु भन्ने खालके चाहिँ हैन कि but I was thinking of competing and then Gurkha Classic I was like that. अनि त्यसको लागि ट्रेन गर्यो after such a long time अनि pretty strong नै थियो त्यति बेलाको लागि पनि after that long break पनि I performed अनि that was the only time I think मैले राम्रै डायट गरेको पनि होला because त्यो भन्दा अगाडि यति ट्राई गर्दाखेरि पनि लाइक त्यो के भन्छ consistently गरिराख्न चाहिँ सकिरहेको थिएन नि त but this time चाहिँ for like 6 months एकदम strict diet I was eating right and I was training like ramarily with all these guys and we went there we performed and we won so तिम्रो त्यसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ like diet मा चाहिँ what made it most consistent तिमीलाई because तिमी पहिलादेखि like in general पनि not just girls but in general पनि मान्छेहरुलाई diet गर्नु is the hardest part and consistently follow गर्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ नि त testing our patience किन आज अड्किरा छैन यार यो but कसरी चाहिँ consistently गर्न सक्यौ तिमीले so योपालि I don't know what came into me I have always been a foodie like मलाई खाना धेरै खाइहाल्नु पर्ने खालके वाला थियो नि त and I've been trying for so long and त्यो बेला चाहिँ ठ्याक्क I don't know something clicked and I was like हैन मैले गर्नुपर्छ I have to put in the work to be the best खालके जस्तै भयो because training मा त no doubt we're doing the best हैन I was training with the best coach and like the gym was the best and सबै equipments were on point all these people on point everyone our only thing missing was the diet okay? so like हैन यो चाहिँ मिलाउनै पर्छ I don't know it came from within है त्यो naturally नै आउनु पर्छ अनि like कतिवटा triggers हरुले गर्दा पनि maybe it helped you तर you like for the first time in your life पनि like generally अब केटीहरुले ट्रेन गर्दाखेरि त they always want to lose weight and that was the first time you actually gained weight into a competition like त्यो चाहिँ कसरी how did that come to happen because I was weighing kati I think I was 60s ma नै थिए म like early 60 like 61 62 खालके नै थियो but then it was bad खालके weight नि त I was just eating random things अनि नराम्रो खालको weight gain गरेँ so I had to cut down and then फेरि bulk गरेर त्यसपछि reverse diet मा बस्दाखेरि चाहिँ I think that also helped stronger हुनलाई reverse dieting I highly recommend because you get to eat यति धेरै calories so you get stronger at the same time अनि त्यही हो but yeah like generally अब केटीहरुलाई चाहिँ like they don't want to gain weight अनि like they expect to build the glutes but lose weight at the same time क्या
सो त्यो चाहिँ लाइक कसरी हुन्छ इट डजन्ट ह्यापन जस्तो लाग्छ मलाई एक्ज्याक्टली बिकज अब म पनि when I started working out मेरो जिम गुरुले सोध्छ नि के हो तिम्रो गोल भने टोन हुने के होइन मलाई मसल बढाउनु छैन मेरो हात यसमा चाहिँ नबढाइदिनु पेटमा अनि चाकमा चाहिँ बढ्नु पर्यो आई मिन एब्स आउनु पर्यो एन्ड देन लाइक खालके हुनु पर्यो तर काहीँ पनि के पनि आउनु भएन अनि द वर्ड चाहिँ ठिक छ द वर्ड इज टोन ओजसलाई पनि लाइक अब तिमीलाई ओजसको एक्सपिरियन्स सोधौँ न अलिकति लाइक तिमी त जिममा पनि काम गर्यौ नि त लाइक अनि कतिजना केटीहरू भेट्यो अनि यु अल्सो वर्किङ विथ फिमेल क्लायन्ट्स लाइक मान्छेहरूले टोन भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले के भन्छौ उनीहरूलाई जेनरली फर्स्टमा एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा टोन भन्ने शब्द चाहिँ मलाई सुशान्त दाइले भन्नुभएको छ क्या जस्ट नो सच वर्ड टोन भनेर क्या अनि त्यसले गर्दा पनि एउटा चाहिँ मलाई याद छ एउटा क्लाइन्ट थियो होइन सो आउँथ्यो अनि अप्पर बडी नगरौँ न मलाई भन्ने अप्पर बडीको लागि बाइसेप गरायो भने यो त किन गर्ने यो त नगर्ने म लेग्सकै हान्छु लेग प्रेस हान्छु खुट्टाकै हान्छु भनेर सोध्छ अनि पछि खासमा त मसलले चाह्यो नि त टोन हुनलाई पनि उसको वर्ड अनुसारले त टोन देख्नलाई त मसल भएपछि टोन देख्छ तर नेपालमा चाहिँ केटीहरूको कन्सेप्ट चाहिँ म कस्तो लिनै हुनुपर्छ केटी भनेको होइन लाइक केटीहरूको चाहिँ केटी सानै हुनुपर्छ ठुलो हुनु हुँदैन नै छ क्या त्यसले गर्दा पनि त्यो वेट्सहरू अप्पर बडी गर्नै खोज्दैन अनि यतिकै त विकर हुन्छ अप्पर बडी अनि विकै हुन्छ क्या सो आई थिङ्क द बिगेस्ट मिसकन्सेप्सन चाहिँ वेट ट्रेनिङ गऱ्यो भने चाहिँ ठुलो हुन्छ सोच्छ क्या अन्त लाइक आई थिङ्क सुरुमै मिथ बस्ट गरिदिइहाल्यौँ कि वेट गेन हुनुलाई चाहिँ क्यालोरिक सरप्लसमै हुनै पर्छ क्या सो देन यु गेन वेट होइन सो मोटाउने हो त्यो भनेको चाहिँ तर अब वेन यु ट्राइङ टु बिल्ड मसल पनि अलिकति वेट पुट अन गर्नैपर्छ सो मसल भएपछि चाहिँ फ्याट हुँदैन अनि फ्याट नभएपछि टोन लुक आउँछ कम्ती मसलमा भन्ने चाहिँ हो मेन एजेन्डा But then again, I think the conception, like the way tone is in people's mind is different than what tone actually is. Okay, एउटा muscle आइसकेपछि त you look different नि त. Like if you look at me, you won't say, oh, it's the tone छ खालके भन्दैन कि what you'll say is ठुलो देखेछ or like you know. I don't think muscle नभएको मान्छे त कस्तो tone हुन्छ. You need muscle to look tone. So the description is wrong of tone. So दुब्लो मान्छेलाई टोन भन्छ तर टोन भनेको चाहिँ वर्डै होइन खासमा तर हो भने चाहिँ इट्स लाइक शोइङ द मसल द्याट यु हेभ अन्डरनिथ एक्ज्याक्टली अब त्यो त घटाउनुलाई त्यही अनुसार गर्नु पर्यो नि त यु जस्ट बिल्ड मसल क्यालोरी डेफिसिटमा गएर यु ट्राई एन्ड लुज मोर फ्याट एन्ड देन द्याट्स द वे यु लुक मोर टोन्ड अनि लाइक तर फेरि लाइक बानुको चाहिँ अनदर एन्ड अफ द स्पेक्ट्रम चाहिँ फेरि पावर लिफ्टिङ गर्छ अनि पावर लिफ्टर जस्तै देख्दैन भन्ने पनि छ क्या तिमी चाहिँ एक्ज्याक्टली म अस्ति पनि हामी एउटा सोमा कुरा गऱ्यौँ म एज अ मोडल हुँदाखेरि चाहिँ आई लुक टु बिग फर अ मोडल क्या लाइक ए मोडल जस्तो देख्दैन भने नाउ द्याट आई एम इन्टु पावर लिफ्टिङ देन पिपल आर लाइक ओ पावर लिफ्टर जस्तो देख्दैन सो आई थिङ्क आई डोन्ट फिट एनीवेयर बट इट्स गुड आई बिन डुइङ गुड पावर लिफ्टिङमा देख्नैपर्छ भन्ने छैन एन्ड देन त्यो पनि लाइक पावर लिफ्टर्सहरू चाहिँ अलिकति मोटो हुन्छ बल्की हुन्छ खालके त कन्सेप्ट छ नि त आई थिङ्क आम गन बस्ट द्याट मिथ अनि ओजसले आयुषले पनि त्यो मिथ बस्टै गरिरहेछ नि लाइक देयर्स लाइक बट देन इफ कस्तो पनि छ भने इफ दे लुक लिन अनि राम्रो शेपमा देख्छ भने ए यिनीहरूले त के खान्छ लाइक के खान्छ त्यो चाहिँ आइहाल्ने के त्यो हुँदैन झुटो आरोप लागेको छ भनेर त्यो मिल्दैन त्यस्तो भन्नै मिल्दैन बिकज दे पुट इन सो मच हार्ड वर्क लाइक डायटदेखि लिएर दे बिन सो डिसिप्लिन फर इयर्स एन्ड इयर्स दे बिन डुइङ इट अनि त्यसपछि राम्रो देख्यो भन्नेमा यो लिइरहेको छ लाइक स्ट्रङ्गर भयो भनेमा यो लिइरहेको छ भन्नु त मिल्दैन लाइक अब स्ट्रेङ्थको लागि त अब डिफ्रेन्ट प्याराडाइमै छ होइन लाइक कसरी बलियो हुने all those things. Let's get back to Timro, interesting story. We were 6 months out and you were dieting really hard and त्यसपछि कस्तो भयो competition day मा गयो we were all in Pokhara like literally everyone came and पुरा hype भइरहेको थियो सबैजना नै थियो अनि त्यो competition को day भन्दाखेरि चाहिँ I was like all prepared खासै त्यस्तो नर्भस अब अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ थाहा छैन इट्स बिन लाइक अ इयर नाउ तर त्यस्तो यादै छैन तर पनि आई थिङ्क आई वाज प्रिटी काम आधी कुक्ड लन्च फर मी बिकज वेन गरिसकेपछि लन्च खानुलाई एन्ड अल द्याट अनि त्यति बेलासम्म दिस गाइज वर इटिङ कोरियन होइन मलाई यस्तो मन पर्ने बट खाएन डिसिप्लिन होइन अनि त्यहाँ गयो फर्स्ट एटेम्प्ट अलिक ढिलो पनि स्टार्ट भयो
but squat गर्यो squatमा चाहिँ मलाई अलिकति डर लागिरहेको थियो because I think मेरो squat is not so strong हैन. Then I went in, I did 128 kgs है त्यो बेला 128 I did, which was good. And त्यसपछि second third त was अलिकति टाढै 5-7 kgs नै far, and then I was like मैले ओजेलाई भनेको I remember के ओजे मैले त जित्छ लाइक यसपछि चाहिँ is my game के bench पनि I was really strong, my deadlift was strong, and I was like ओजे यो त मेरो game after this जस्तो भयो, and then I just knew I'd win. The squat was easy win. अब त्यस्तो साह्रो नभनौँ तर पनि अलिकति बेन्चले चाहिँ लाइक त्यो पछाडि नै छोड्यो. बेन्च गरिसकेपछि चाहिँ डेफिनेटली विन गर्छ भनेर नि भयो, एन्ड देन डेडलिफ्ट पछि त it didn't look difficult. Any of the lifts didn't look difficult. Because gym ma garda ni same weight अझै कम weight गरे थिए हामीले हैन सेमै हो गरेको. यहाँबाट राइट चाहिँ जनकपुर, अब यहाँबाट लेफ्ट चाहिँ we're going towards अब इटली तिर जाँदै छ हामी चाहिँ. तर अहिले त्यो भिडियो हाम्रो समयमा there's a video त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ क्या इजी देखेछ. I like going back and watching the videos, and it looks very smooth and nice. I look prepared भनौँ न. So नेहाको चाहिँ लाइक एउटा एज एन एथलिट चाहिँ कम्पिटिसन मा चाहिँ उसले धेरै धेरै गर्नु खोज्दैन क्या. लाइक जिममा जति गरेछ म त्यति नै गर्छु अब त्यो हुन्छ टाइपको के अब एथलिटहरु. because I don't think like हुन्छ नि म जित्नलाई if I have to pull 10 kgs I don't think I can pull 10 kgs जस्तो लाग्छ. अहिलेसम्म चाहिँ अब गरेको छैन, जति गरिरहेछ त्यतिले नै जितिरहेछ. but then if तान्नै पर्यो भने we'll see if we can do. तर अहिलेसम्म लाइक हामीले जब कम्पिटिसन गरेछ लाइक त्यस्तो फाइट दिएको छैन कसैले. अब अरु कम्पिटिसनहरुमा परफर्म गरेछ डेफिनेटली, तर द वान्स दैट वी हैव डन लाइक स्क्वाड सेकेन्ड स्क्वाड कम्पिटिसन देखि नै तिमी जतिवटा नि मिट गर्यो लाइक क्वाइट इजी विनै थिए सबै. फेरि मलाई कस्तो वियर्ड लाग्छ भन्दा चाहिँ आई डु अ कम्पिटिसन एन्ड मान्छेहरू चाहिँ यारको कम्पिटिसन किन नखेलेको, लाइक अस्ति भर्खर पनि एउटा कम्पिटिसन भयो अनि किन नखेलेको भन्छ बिकज इट्स different for me, and I don't just do powerlifting. I do many other things. Like you compete garden, you have to give in your heart and your soul. And sometimes they do time or like due to some reasons they go effort which I don't want to just go in half-heartedly. If I am going to compete, I'll give my 100%. Be it diet, be it training and everything. Training it's always there. I think we're always ready, but still. तर नेहा दिदीलाई चाहिँ के लाग्छ त्यो अब फर्स्टमा अब तपाईले पावर लिफ्टिङ गर्छु म स्ट्रेन्थै गर्छु कम्पिट गर्छु म भारी उचाल्छु भनेर चाहिँ किन आयो क्या? किनकि कति टाइम लाग्छ कि त्यो एउटा लाइक केटीले बुझ्नुलाई के केटीले डिफरेन्शिएट हाल्दिसक्यो ब्रोले. हैन त्यसरी भने हैन, किनकि लाइक मैले देखेको अनुसारले मात्र भने हो, नट अफेन्डिङ अरू पावर लिफ्टरहरू नेपालको, तर पनि थोरै छ नि त नेपालमा कम्पिटिङ पावर लिफ्टरहरू. लाइक सेम फेसेसहरू देखिरहन्छ एभ्री टाइम. यसपालि अलिकति नयाँ फेसेसहरू छ तर विनर्सहरू लाइक सेमै छ है. सेम आई थिङ्क पहिला अब सुरुमा कम्पिट गर्नुभन्दा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै नै पावर लिफ्टर्सहरू आइसक्यो भनौँ न. आई थिङ्क वुमेन आर अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट हुन्छ नि यु डोन्ट ह्याभ टु लुक अ सर्टन वे. इट्स गुड इफ यु आर लाइक स्ट्रङ अर हुन्छ नि जिम गएर जिम जाने इज नट जस्ट टु लुज वेट or not just to get toned, but it's something beyond that हुन्छ नि. So मलाई चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि I don't know, it just came because these guys do powerlifting and Tyson has been doing it for so long and we've been together for so long. I Tyson दाइले भनेको पनि I think तपाईलाई त्यो सजिलो भयो के. Exactly, he's always been there. उलाई नै हेरेर पनि इन्स्पायर हुन्छ नि त. When you look at something for so long, यति टाइम यति राम्रो गरिरहेछ भने देख्दा आफूलाई पनि म नि गर्न सक्छु कि जस्तो लाग्थ्यो. But then like I remember the first I was बच्चादेखि नै strong to be honest. मेरो साथीहरुकोमा I was like very strong. And this was one competition. You remember the first competition that you went and did? Pump ma थियो हैन अनि उ एक्लै थियो लिफ्टर or something. दुईजना थियो उसकोमा. Every podcast मा आउँछ यो कुरा. त्यसमा दुईजना थियो अनि मेरोमा चाहिँ केटीको पनि थियो तर there were no एउटा केटी थियो. त्यो तर त्यही पम्पको नै इन्स्ट्रक्टर थियो सबैजना. And she was lifting squat गरिरहेको थियो 50 kg 60 kg कति गरिरहेको थियो अनि I was like म पनि गर्छु I think त्यति त म पनि गर्न सक्छु भने you remember me telling you like
मन सक्छु आई थिङ्क यति त मैले नै गरिदिन्छु टाइसन बट डिडन्ट अब अभियसली हिल सिल लाएर आइरहेको थियो अनि like त्यो बेला त तर उसको लाइक आई थिङ्क त्यो एउटा गर्नु सक्छु वाला फिलिङ चाहिँ लाइक अर्ली अनै थियो विदाउट अब स्क्वाटै नगरिकन 50-60 गरिदिन्छु भन्ने कन्फिडेन्स त अब अलिकति बल्लै थियो होला र त अनि आयो होइन सो त्यो चाहिँ हो अनि बानुको त्यसपछि फर्स्ट कम्पिटिसनमा लाइक त्यो बेलादेखि त सिन लास्ट लाइक वाइल्ड नै चेन्ज भइसक्यो है लाइक इट्स सो डिफरेन्ट झन् त्यो फर्स्ट स्क्वाड कम्पिटिसन मैले कम्पिट गरेको चाहिँ इट वाज नथिङ के त्योभन्दा अगाडि कम्पिटिसनमा थियो विनर्स अनि त्यसपछि सेकेन्ड कि वुमेन स्क्वाड गर्दाखेरि चाहिँ दाइले चाहिँ मलाई कम अनि एउटा फोटो सुट गरिदियो हाम्रो लागि भनेर भन्नुभयो देन अब चिनेकै मान्छे थियो टाइसन चाहिँ हुन्छ ल लेट्स गो देन वी वेन्ट हामी सुट गऱ्यो अनि त्यसपछि तिमी पनि जिम गर्छ तिमी पनि खेल न भनेर इसेर अनि त्यति बेलासम्म सोचेको थिएन होइन अनि देन खेल्नु पर्ला कि है वाइ नट लाइक लास्ट इयरको रेकर्ड वाज खै कति थियो 100 थियो 100 थियो होइन तर तिमीले 100 त त्यो बेला सक्दैन थियो अभियसली भर्खरै जिम गरिरहेको छ एन्ड देन आई थिङ्क 1-2 महिना कति भयो थियो अनि त्यो सुट गरेको 1 मन्थमा कम्पिटिसन थियो क्या एन्ड देन वी वेन्ट ब्याक एन्ड वी थट ओ ल खेलिदिउँ न त के छ र लाइक वाट्स टु लुज ओर एनिथिङ गरि नै रहेछ जिम गरि नै रहेछ वाइ नट लाइक युज इट समवेयर खालके भयो एन्ड देन वी वेन्ट ब्याक and we started training त्यसको लागि and we went in for the competition अनि त्यति बेला सेकेन्ड आयो by lifting 92.5 kg म त I had no idea के यतिकै होइन आफ्टर त्यो कम्पिटिसन सकाएर हामी चिया खाँदै थियो ओ तिमीले अनाउन्स गरिसक्यो तिम्रो नाम जाऊ छिटो सेकेन्ड भयो तिमी लिन जाऊ भने ओ देन चाहिँ त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क ओ वा मैले त यति मात्रै 1 महिना मात्रै गरेर इफ आई क्यान लिफ्ट सो मच इफ आई क्यान कम सेकेन्ड देन वाइ नट लाइक मैले 1 year एफर्ट लगायो भने त मैले मेहनत गरेँ भने लाइक जितिहाल्छ नि जस्तो थियो अब त्यति बेलासम्म चाहिँ बिकज त्यति धेरै कम्पिटिसन नै थिएन अनि 1 year कति गयो 120 गरे हैन तिमीले देन नेक्स्ट इयर गयो एन्ड देन आई डिड 120 kgs अनि त्यसपछि आएर छैन त्यसपछि छैन 2 वर्ष भयो पार्टी गरेर त ज्याक भयो कम ज्याक भयो हैन एक्ज्याक्टली कति भयो फ्रम द फर्स्ट कम्पिटिसन कति इयर्स भयो 4 years 5 years 5 years भयो 5 years इजिली भएछ बल्ल आई स्टार्टेड बिल्डिङ मसल के आफ्टर अल दिज इयर्स होइन आई हेभ अलवेज लुक मेरो पुरानो फोटोजमा जति पनि हेर्छु होइन त्यति बेला म कस्तो ठुलो भयो जस्तो लाग्थ्यो होइन बट इट्स नथिङ के टु वाट आई एम लाइक अहिले चाहिँ आई हेभ बिल्ड सो मच मसल अनि इट लुक्स गुड के मलाई क्या राम्रो फिल हुन्छ when I look at myself in the mirror I'm like ओए मसल हो बट लाइक त्यस्तो ठुलो हाम्रो जस्तो त हुँदैन नि त फेरि हुँदैन मेरो जति क्यापेसिटी छ आई थिङ्क द्याट्स हुनै भइदियो त दिदीले स्टार्ट गरेर त मैले पावर लिफ्टिङ स्टार्टै गरेको थिएँ लाइक जिममै स्टार्ट गरेको थिएँ सो दिदीले कम्पिट गरेको 5 वर्ष भइसक्यो मैले ट्रेनिङ गरेको भर्खर 4 वर्ष भयो यसरी हेर्ने यत्रो भइसक्यो होइन नेहा दिदी त म भन्दा त यत्रो हुनुपर्ने अहिले पछाडि बसिरहेको छ सो फेरि यसमा चाहिँ अलिकति साइन्स पनि ब्रिङ इन गर्नु सो आई थिङ्क लाइक केटीहरूको चाहिँ केटीहरू र केटाहरूको मसल बिल्ड गर्ने पोटेन्सियल चाहिँ सेमै हुन्छ क्या इट्स जस्ट द्याट द स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ इज डिफरेन्ट क्या सो नेचुरली केटाहरू दे नेचुरली हेभ मोर मसल अब यो त अभियसली हिस्टोरिकली पनि पहिल्यैदेखि नै केटाहरू हन्ट गर्ने मोर फिजिकल एक्टिभिटी यताउति हुन्छ अनि केटाहरूको चाहिँ मोर नेचुरली मसल हुन्छ अनि स्पेसली इन दि अप्पर बडी चाहिँ केटाहरू डोमिनेन्ट हुन्छ वेयरएज केटीहरूको लोवर बडी हेऱ्यो भने केटाहरूको भन्दा ठुलो हुन्छ क्या इन जेनरल अब नेहाको खुट्टा नै झन्डै ओजसहरू जति नै हुनु खोज्छ होइन लाइक जस्ट सर्कमफ्रेन्स मसल भने होइन जस्ट सर्कमफ्रेन्समा चाहिँ मेबी हिप्स त ठुलो छ हिप्सहरू त्यही त लाइक सो उसमा 60 kg सो मसल बिल्ड गर्नु सक्दैन त्यो होइन केटीहरूले तर केटाहरू चाहिँ अब नेचुरली मोर हुन्छ स्टार्टिङ पोइन्ट नै एन्ड देन केटाहरू रेट अफ प्रोग्रेसन इन टर्म्स अफ जस्ट नम्बर्स रिलेटिभली त सेमै हुन्छ केटा र केटी फरकै भएन तर इन टर्म्स अफ सियर नम्बर्स चाहिँ केटाहरूको छिटो प्रोग्रेसन हुन्छ एन्ड द्याट्स And even the starting point is अलिकति higher यत्रो एक्सप्लेन गरेर मैले त्यही नै भने you're saying the numbers छिटो increase हुन्छ भने but then so अनि नम्बर्स छिटो इन्क्रिज भएर चाहिँ they can probably potentiate more muscular gains भन्नु खोजेँ क्या मैले चाहिँ सो त्यो केटीहरूले पनि अब जहिले त्यही सानो पिङ्क डम्बेल मात्रै गरेर त हुँदैन बिकज मसल बिल्ड गर्नलाई त यु निड सम sort of progression अनि नेहाको केसमा चाहिँ लेट्स से तिमीलाई चाहिँ लाइक यु ह्याड अ बिग फियर अफ वेट्स नि त पहिला लाइक अनि आई थिङ्क मोस्ट गर्ल्स आर स्केयर्ड अफ वेट्स एट द जिम वाट चेन्ज ओभर टाइम तिम्रो पहिलाको डराएको एक्सपिरियन्सहरू पनि अलिअलि भन्नु
सो कस्तो थियो भन्दा त्यो लाइक आई सेड हामी वी डिड द सुट अनि 1 महिनामा कम्पिटिसन थियो अनि अब गर्ने भने अनि त्यसो जिममा पनि देयर वाज अ गुरु अनि वी टोल्ड हिम हामी वी गोना कम्पिट विल रिप्रेजेन्ट द जिम एन्ड अल And at the time, I wasn't like a successful coach. I was just like a regular kid who worked out मात्रै. So तर उले यसै पनि सिकाइरहेको हुन्थ्यो सिकाउँथेँ मैले like he knew better than us तर like अब गुरु त थिएन गुरुलाई चाहिँ like गुरुै हुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ. And then हामी तपाईँको जिम रिप्रेजेन्ट गर्छ हामी खेल्छौँ भने अनि ल ओके अब यति केजी अब अहिले कति गर्न सक्छ हेर्नु पर्यो होइन अनि देन वेट हाल्यो ल यति गर्न सक्ने रहेछ अब नेक्स्ट डे अझै बढाउने 5 किलो बढायो हाल्यो गर्यो अनि फेरि नेक्स्ट डे आयो अझै 5 किलो हाल्यो लाइक द्याट क्या अनि यस्तो पोइन्टमा पुगिसक्यो मलाई त डर लाग्ने क्या लाइक स्क्वाट गर्नु अगाडि त खुट्टा काम्ने क्या सबै यस्तो डर लाग्थ्यो त्यो वेट ला सक्छ सक्दैन भनेर थाहै हुँदैन बिकज एकैचोटि गऱ्यो नि त इन द स्प्यान अफ 2 weeks or 3 weeks कति हाल्दै गरिरहेको थियो नि त अनि अब आज फेल भयो भोलि आयो फेरि त्यही नम्बर गर्नु पर्यो त्यो पास भयो नि फेरि नेक्स्ट डे फेरि बढाउनु पर्ने त्यसले त फियर के मलाई त ल अब म जिम जानुपर्छ आई हेभ टु डु दिस खुट्टा कामेर के बाँकी हुँदैन बट अहिले चाहिँ मोर कन्फिडेन्ट बिकज आई थिङ्क इट्स अल्सो बिकज आई ट्रेन विथ दिज बोइज अनि केटाहरूसँग ट्रेन गर्दा चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भने उनीहरूको नम्बर त अलरेडी सो मच हायर नि त लाइक उनीहरूले त्यस्तो इजिली गर्न सक्छ भने मैले त किन सक्दैन वाइ एम इभन स्क्यार्ड बिकज दुईजना हुन्छ यसो साइडमा बस्यो के भने के पनि नै हुँदैन भनेर अहिले त केही जस्तो लाग्दैन उनीहरूलाई नै हेरेर आई थिङ्क आइ एम इन्सपायर्ड सो आई थिङ्क सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक जेनरली ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो फेल भयो भने चाहिँ हामीलाई पनि डर लाग्छ क्या लाइक केटा होस् केटी होस् जोसुकै होस् फेयर भयो भने चाहिँ डर लाग्दिहाल्छ क्या तर अब जेनरली अब मान्छेहरूले कोचेसहरूले अब नट एनी वान कोच इन पर्टिकुलर तर हामीले त सक्छ उसले पनि सक्छ जस्तो सोच्छ क्या सो त्यो फिजिकल डिफ्रेन्सेसलाई चाहिँ एडमिट गर्नै पर्छ अनि रिलेटिभ स्ट्रेङ्थहरू बुझ्नै पर्छ लाइक कोच भएपछि सो आई थिङ्क अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फिटनेसले गर्दा पनि एकदमै धेरै फरक पर्छ के यो कुरामा also I want to add कि I think you need to have a really good coach so Tysonले चाहिँ I know he can never go wrong in training त्यस्तो त होइन no साँच्चै भने he knows के like you know you just look at the video and it's like oh यति गर्न सक्छ like it's so true के साँच्चै नै त्यति गर्न सक्छ मलाई त्यो so I know कि उसले wrong गर्दैन so I'm done more confident if he writes I can do 130 kgs then I know I can do 130 kgs त्यो दिन गएर हैन लेख्नु पर्छ नि त अब यो त सोचेर त लेखेको होला यतिकै त र्यान्डम नम्बर he wouldn't give us like हाम्रो weeks and weeks को प्रोग्रेस हेरेपछि बल्ल he gives us a number and then यति गरेर if the coach believes in me then I think I can do it जस्तो also अस्ति भर्खर I did 150 kgs गर्नुपर्छ यसो त वा जम भान्दिरहेछ ठिकै छ गो 150 I did it was also because Tyson said तिम्रो त यो वीक प्रोग्रेसै भएको छैन यो ट्रेनिङ ब्लक प्रोग्रेसै भएको छैन you are supposed to do 150 तर तिमीले अहिलेसम्म गरेको छैन you're still doing 137 or 140 as that's the last week and like उसले भनिसकेपछि ए होइन ए सक्नुपर्ने रहेछ भने then just went and did it लाइक त्यस्तो भएको थियो लाइक त्यो ट्रेनिङ ब्लक चाहिँ लाइक हामीले यस्तो धेरै डेभलपमेन्ट ब्लग्सहरू गरिरहेको थियो नि त अनि डेभलपमेन्ट ब्लग्सहरू गरिरहेको थियो अनि यो पालि चाहिँ अब एक्सप्रेस गरौँ कस्तो छ भनेर अनि वी चोज आउट द बेस्ट एक्सेसरिज अनि ल अब यो ब्लगमा चाहिँ अब एक्सप्रेसन हुन्छ स्ट्रेङ्थको भनेर गर्छु सिस्टरले बढाउनु सक्दैन वेट 130 मा स्लो छ 137 दुईचोटि गरेको मैले कस्तो स्लो छ अनि मैले त्यसलाई भने क्याजुअली लाइक तिम्रो त यो ब्लग त्यति राम्रो भएन मेबी समथिङ रङ कस्तो फिल भयो कति गर्नु सक्नुपर्ने हो मैले भने 150 बेन्च 80 बेन्च अनि 150 डेडलिफ्ट त सक्छ होला सोचेको मैले भनेको सिस्टरले हान्दिहाल्यो त्यही दिन कस्तो चाहिँ त्यो भएको लाइक गर्नु पनि सक्नु पनि किन गर्न सकेन जस्तो दिदीको र दाइको बिचमा चाहिँ त्यो ट्रेनिङको अलिकति ग्याप पनि छ के हो खासमा चाहिँ छ यसो हेर्दा त रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ ग्याप छैन ट्रेनिङमा चाहिँ छ के नेहा दिदीले ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ कस्तो फिल भयो गर्नुहुन्छ तर अलिकति ए कति सक्ला के होला यस्तो चाहिँ नेहा दिदीले सोध्दैन अनि सोद्धाखेरि के भयो ल हो र बढाउनु पर्ने त्यसपछि सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क हो बिकज हामी सेम ठाउँमै ट्रेन गरेर हुन्छ तर वर्क पनि सेम हुन्छ सो ट्रेनिङको साइड चाहिँ अलिकति ओभरल्याप हुन्छ अनि त्यो बेला चाहिँ हामी अलिक कम कुरा गर्छ कि ट्रेनिङ गर्दा त म त उनीसँग गफ गरेर बसिरहेको हुन्छु बानु आफ्नै धुनमा ढलेर बसिरहेको हुन्छ ट्रेनिङको बेला ट्रेनिङको कुरा गर्दैन के यस्तै कुरा हुन्छ अलिअलि ट्रेनिङको कुरा अलिअलि गर्छ त्यसमा तर म र नेहा त लाइक वी रेयरली टक अबाउट ट्रेनिङको कुरै हुन्छ मलाई चाहिँ कस्तो पनि अब टाइसन पहिला चाहिँ एकदम धेरै भन्थ्यो नि त यो यति नम्बर अहिले चाहिँ इज गन टु द्याट लेभल कि
मलाई त्यो थाहै छैन कि अब त्यो 295 300 गर्यो भन्छ यति गर्यो ठिकै छ एउटा गरिरहेछ एज लङ एज इज डुइङ इट इज फाइन खालको त्यस्तो कुरा चाहिँ भएको तर त्यो बेला चाहिँ आई थिङ्क हो यो पडकास्टबाट एउटा इन्ट्रेस्टिङ फाइन्डिङ भएर आयो हामी अलिकति वी निड टु टक मोर अबाउट ट्रेनिङ सो तिम्रो थाहा हुन्छ नि लेट्स रिफ्लेक्ट सो होइन म इभन क्लाइन्ट्सहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि नै तिमीभन्दा धेरै कुरा गर्छ होला ट्रेनिङको बिकज त्यसकै मात्रै कुरा हुन्छ नि त सो वी रिफ्लेक्ट लाइक के भयो यो ब्लकमा वाट डिडन्ट वर्क वाट यु वान डु वाज इट इन्जोयबल त्यस्तो हुँदै हुँदैन अब नेहालाई त अब इन्जोयबल छ कि छैन नि लाइक त्यस्तो कन्सर्न हुँदैन क्या बिकज गर्छ नि त हामीले त ट्रेनिङ नो म्याटर व्हाट जे भयो पनि ट्रेनिङ दिइ नै बस्छ म त नेक्स्ट विकको सोचिसक्छु ओ जस्तो दाइ मेरो के हुन्छ नेक्स्ट विक यस्तो हुन्छ होला है भनेर प्रिडिक्ट चाहिँ गर्न ट्राई गर्छु आई थिङ्क वान थिङ आई निड टु लर्न फ्रम देम इज सो उनीहरूले चाहिँ भिडियो हेर्छ अनि त्यसपछि ए यस्तो रङ छ अनि मैले यो नेक्स्ट ट्रेनिङमा चाहिँ आई हेभ टु फिक्स दिस आई हेभ टु do this in a different way so it's better खालके हुन्छ त्यो चाहिँ म I never do that so that's something I need to learn and everyone हुन्छ लाइक टाइसनले ओ यो त यस्तो भयो तिम्रो भन्दा हो पहिला किन भने टाइस so त्यो चाहिँ I think सबै एउटा एथलीटले चाहिँ has to go back and reflect on their own lifts हो भिडियोज खिच्ने अनि कोचसँग कुरा गर्ने एडिसनल क्वेसन सोध्ने अब कसलाई सोध्न मिल्छ अब कतिजनाको त कोच हुँदैन सो कसलाई सोध्न मिल्छ सोधेर चाहिँ आई थिङ्क त्यसबाट नि लर्निङ चाहिँ क्रेजी हुन्छ ओ जसले टन्नै क्वेसनहरू प्रिपेयर गरेछ आज सोध न त्यो एउटा एक दुईवटा त गइ नै सक्यो त्यो युटेरसवालालाई कोल्याप्स हुने लाइक आई थिङ्क बिगेस्ट टपिक होला यो त्यो चाहिँ मलाई नै थाहा थिएन यो मिथ चाहिँ बट मेरो साथी लाइक भेरी क्लोज फ्रेन्ड अफ माइन्ड सी लाइक मैले त जम्प रोप गरिरहेको छु तर मलाई एकजनाले भन्यो कि जम्प रोप गऱ्यो भने युटेरस झर्छ भनेर भने I was like shocked. I was like जम्प रोप गर्दा जम्प रोप गर्दा लाइक त्यस्तो हुँदैन होइन हुँदैन लाइक त्यस्तो त हुनै सक्दैन कसरी हुँदैन बिकज सो मेनी पिपल हेभ डन इट नहुनुपर्ने जस्तो लाग्छ बट देयर इज दिस मिथ रहेछ एन्ड आई वान्ट यु टु टेल मी आई अल्सो डोन्ट नो म्यान आई डोन्ट थिङ्क हुन्छ ओ जसले आफै नै रिसर्च गरेछ अलिकति रिसर्च चाहिँ गरेको थिएँ तर त्यस्तो लाइक यङ केटीहरू जसले चाहिँ ट्रेनिङ गरेछ अहिलेसम्म रिसर्च अनुसार त्यस्तो भएको छैन मोस्ट अफ द लाइक ओबिज मान्छे फिमेल ओबिज फिमेल अनि पछि मल्टिपल बर्थ दिएको फिमेलहरू अनि उनीहरूको चाहिँ के अरे युटेरस अलिकति विक हुन्छ भनेर अनि we have already gone through menopause like old woman अनि त्यसपछि अरू त त्यति नै हो अरू त त्यस्तो खासै लाइक नत्र त सुनिरहनु पर्ने हो नि त होइन पावर लिफ्टर्स कति धेरै बाहिर पनि नट इभन लाइक नेपालमा बाहिर पनि हुँदा हामीले सुनिरहनु पर्ने तर वर्ल्ड क्लास पावर लिफ्टर पर्फर्मिङ अझै कति खतरा लाइक बुढीहरू पनि छ होइन आई थिङ्क यो चाहिँ इस्यु चाहिँ लाइक ठुलो चाहिँ होइन साइन्टिफिकली प्रुभन यस्तोले नै हुन्छ भनेर चाहिँ छैन तर यु हेभ टु बी केयरफुल किनकि यो कुरामा चाहिँ प्रोग्रामिङ पनि आउँछ क्या सो कसरी वेट बढाइरहेछ त तपाईँलाई हेरेर तपाईँले जति गर्नु खोजिरहेछ कि त्यो मान्छेले सो तपाईँले 120 गऱ्यो भने तपाईँ अर्को केटीले नि 120 गर्नु ट्राई गरिरहेछ कि प्रोग्रेसन नै छैन हतारमा ट्रेनिङ गरिरहेछ वेट बढेछ हेभी ट्रेन गरिरहेछ आफ्नो लाइक फिजिकल क्यापेसिटी भन्दा पनि धेरै ट्रेन गरिरहेछ भने चाहिँ मेबी so I think programmingको केसमा चाहिँ not just like that particular problem but all the problems that are related to injuries or health in the sport of powerlifting comes from bad programming because people don't understand that stress is stress like stressors are not consolidated meaning कामको स्ट्रेस एउटा ट्रेनिङको स्ट्रेस एउटा अनि लाइफको स्ट्रेस अब यो ड्राइभिङको स्ट्रेस एउटा भनेर हुँदैन स्ट्रेसर्सहरू सबै एउटै ठाउँमै ढिक्का हो क्या सो विच एभर स्ट्रेस युर युजिङ त्यही स्ट्रेसबाट नै इट टेक्स अवे द अमाउन्ट अफ एनर्जी द्याट यु क्यान गिभ होइन अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ट्रेनिङबाट पनि स्ट्रेसै क्रिएट गर्ने त हो सो ट्रेनिङ गर्दा चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्टमा पुग्छ कि लाइक एमआरभी भन्छ हामीले म्याक्सिमम रिकभरेबल भल्युम हो त्यो भल्युम चाहिँ लाइक स्ट्रेसको लिमिट हो क्या त्यसपछि वी नर्मली डिलोड तर अब त्यो एमआरभी भन्दा एभ्री सेसन नै एमआरभी हिट गर्यो अथवा क्रस गर्यो भने चाहिँ सबै नै प्रब्लम हुन्छ कि लाइक के भइदिन्छ बिकज यो बडी वान्ट्स यु टु स्टप अनि अब बडीको अटो इम्युन लाइक अटो रेस्पोन्स त कसरी रोक्ने त्यो मान्छेलाई सो कमनमा रुगाखोकी लाग्छ
त्योभन्दा अलिक धेरै इन्जरिज हुनसक्छ अब मेबी यस्तै यस्तै हुँदै कसैको मेरो यो के भन्छ सिस्ट आएछ बिकज लाइक त्यो कार्टिलेजमा तर अब यस्तो कुराहरू आउँछ अब मेबी मेरो सिस्ट आयो अब अरू कोही मान्छेको के भयो त्यसलाई अब युटेरसमै प्रब्लम हुनसक्ला होइन सो ट्रेनिङ प्रोग्रामिङबाट पनि लाइक सो मेनी थिङ्स कुड ह्यापन सो त्यो एउटा भयो अनि अर्को चाहिँ लाइक डेडलिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ लाइक कमन प्रब्लमै हो अनि त्यस चाहिँ मलाई अर्ली अन इन ट्रेनिङै थाहा भयो क्या बिकज नाम त नलि मलाई क्लायन्टको बट लाइक एउटा क्लायन्ट थियो अर्ली अन क्या लाइक मेरो आई थिङ्क फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड क्लायन्टहरू नै हो होइन मलाई थाहा छ तर उसको चाहिँ लाइक प्रब्लम थियो क्या लाइक डेडलिफ्ट गर्दाखेरि मुताउने क्या सो लाइक एभ्री टाइम सी वुड वान गो एन्ड डेडलिफ्ट टोइलेट जानुपर्ने अनि त्यस्तो हुन्थे अनि त्यो प्रब्लम चाहिँ लाइक तिमीलाई पनि आफ्नो एक्सपिरियन्स केही छ कि त्यसमा केही छैन For me, पहिला चाहिँ त्यस्तो भएको थिएन होइन very recently when I've started यो नयाँ I'm trying to change मेरो अलिकति डेडलिफ्टको फर्म सो अहिले चाहिँ I can feel it के डेडलिफ्ट पुल गर्दाखेरि ला निस्किन्छ जस्तो के हुन्छ नि त्यसमा फिल हुन्छ अर लाइक के भन्छ स्क्वाटहरू गर्छ पाद निस्किँदाको वाला हुन्छ नि आजकल चाहिँ आई थिङ्क मोर हुन थालेछ जस्तो चाहिँ हो सो मैले चाहिँ यसको चाहिँ लाइक पहिला नै लाइक त्यो सुरुमा क्लाइन्टसँग प्रब्लम फेस गर्दाखेरि नै मैले रिसर्चहरू रिसर्च भने गुगल सर्च गरिरहेको थिएँ लाइक कसरी के हुँदो रहेछ अनि आई केम अक्रस दिस भेरी हाई लेभल एथलिट के उसको पनि हुने रहेछ स्टेफी कोएन भन्ने अनि उस लाइक उता अब फेरि लाइक जेनरली अब गुगलमा त जे पाइ इन्फर्मेसन हुन्छ नि त लाइक बुढो भयो भने हुन्छ अर लाइक अनहेल्दी भयो भने हुन्छ अनि उसले चाहिँ राम्रो ब्रेकडाउन गरेको थियो क्या लाइक केटाहरूको चाहिँ किन हुँदैन प्रेसर क्रिएट हुँदाखेरि त इट हेज टु गो आउट समवेयर नि त सो केटाहरूको चाहिँ युरिनरी ट्र्याक चाहिँ लाइक मोर यस्तो कर्भ हुँदो रहेछ क्या सो अप डाउन हुन्छ सो इट हेज टु गो थ्रु लार्जर सिस्टम टु कम आउट तर केटीहरूको चाहिँ इट्स लाइक डाइरेक्ट रहेछ क्या सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ओपनिङ भयो भने चाहिँ इट जस्ट बेसिकली कम्स आउट अनि जति प्रेसर क्रिएट गर्यो त्यति नै आउने रहेछ सो द्याट्स how it happens and I don't think it's not abnormal or like yeah सबैकै हुन्छ अनि I don't think like girls need to be very conscious अब अलि conscious त त्यो ह्युमन नेचर हो हुन्छै हुन्छ हैन मलाई त when I train with you guys in the gym मलाई नि अप्ठ्यारो लाग्छ no what if it comes out like कस्तो हुन्छ खालको हुन्छ झन् when you're performing on stage this I think people need to understand that it's normal even I need to know like हामीलाई पनि अब अप्ठ्यारै लाग्छ नि त लाइक कुरा त गरिहाल्छ नि त हैन तर पनि लाइक as a viewer or as a male athlete or just a viewer हैन so ए हुन्छ इट्स अनहेल्दी होइन ऊ अनहेल्दी भएर त्यस्तो भएको होइन इट्स जस्ट a byproduct of producing force like just हाम्रो त पाद निस्किन्छ नि कहिलेकाहीँ कहीँबाट त has to come out it just has to come out मेरो नाकबाट मुखबाट सबबाट निस्किन्छ मेरो त यार यो आँखा यस्तोहरू गयो भने आँखाबाट निस्किन्छ यार मेरो त यस्तोहरू फुट्छ के हैन सो त्यो कहिलेकाहीँ अब हुन्छ द्याट्स आई थिङ्क अब त्यो अप्ठ्यारो लाग्छ अनि इट्स फाइन बट आई थिङ्क नर्मलाइज चाहिँ गर्नुपर्छ लाइक बिल्ला हान्नु यस्तो भन्दा चाहिँ लाइक द्याट चाहिँ लाइक रियली सक्छ होइन यो चाहिँ आई थिङ्क वुमेन issues it's a byproduct of strength stronger yeah अब another like women topic हरुमै गर्दाखेरि पनि अलिकति कुरा गर्दैछौँ अनि because like I deal with lot of women clients अनि मैले कति कुरा बुझे जस्तो लाग्छ अब बुझ्दैन obviously बुझ्दैन because I'm a man तर like periods हुन्छ भन्छ अनि like how is the process in terms of training मा चाहिँ like how does it affect or how does it not affect you so usually for a lot of women 1 week agadi ne or like 2-3 days agadi ne they start getting like the bloat huncha ani mood swings huncha and all that and I think during training also alikati strength you feel like it goes down a little kinabhane you're feeling so many emotions and like some hormones are change bhayirahuncha and alikati and then malai चाहिँ period भएको first day चाहिँ यस्तो गाह्रो हुन्छ लाइक पेट दुख्छ and I don't feel like doing anything तर वर्कआउट स्टार्ट अब गर्नै पर्छ सो वर्कआउट स्टार्ट गर्ने बित्तिकै नै इट जस्ट गोज अवे ठिक भइहाल्छ कि चाहिँ सो मलाई तर मेरो पनि क्लाइन्ट्सहरू चाहिँ अब लाइक my periods भयो so 2-3 days I'll skip खालके I think rather than skipping तपाईँले वर्कआउट गर्नुभयो भने you feel better you feel stronger so do you feel like sometimes like women they try to cover things up because of this reason कि like साच्चै नै एकदमै गाह्रो हुन्छ कि no some people एकदमै नै गाह्रो हुन्छ कसैलाई हस्पिटलमै बस्नुपर्छ for some people one day is like the worst day of their lives
So मलाई पनि त्यति धेरै क्राम्स हुँदैन सो आई डोन्ट नो बट वेन आइम सेङ एकदम नराम्रो फिल भइरहेछ भने आई एम फिलिङ ब्याड तर मेबी 2-3 दिनसम्म त हुँदैन इट्स एक्चुली 1 डे 2 डे हुन्छ होला कान्ट टेल या मलाई चाहिँ 1 डेलाई हुन्छ सो आई जस्ट गेट बेटर कतिलाई चाहिँ हुन्छ आई डोन्ट थिङ्क दे ट्राइङ टु कभर अप maybe some people I don't know but you have to train ट्रेनिङ गर्नु नहुने चाहिँ हुँदैन यु क्यान ट्रेन So मैले त like obviously I have done my reading and researching and all those things. So generally weight body weight मा चाहिँ एकदमै धेरै fluctuation हुन्छ periods हुँदाखेरि हैन अनि like normally मैले पनि when I'm coaching a female athlete like period हुने week अब कति जनाले त कहिले पनि भन्दैन like तर कति जना स्पेशली डायट गर्नेहरूले चाहिँ like मैले नै सोधिदिन्छु कि अब बिकज अब सोध्नै पर्यो नि त किनभने त्यसले गर्दा पनि इट कुड बी अ बिग वेइन गर्ने बेलामा चाहिँ लाइक चेक इन गर्ने बेला वान्स अ विक चेक इन लिँदाखेरि चाहिँ पिरियड छ भने आई लाइक वेट बढ्यो भने पनि घट्यो भने पनि आई डोन्ट रियली ट्राई टु चेन्ज द क्यालोरिज क्या सो वेट चाहिँ फ्लक्चुएसन बढ्छ है बढ्छ 500 to 1 kg चाहिँ बढ्छ पिरियड and you feel so bloated फुल्लेको फिल हुन्छ सो नर्मली अब कम्पिटिसनकै बेला पिरियड छ भने चाहिँ लाइक नर्मली पहिलाबाट अलिकति धेरै नै वेट घटाउनु पर्छ बिकज जेनरल ट्र्याक हुन्छ नि त सो जेनरल ट्रेन्ड हुन्छ अनि त्यो अनुसारले नै वेट चाहिँ याद गर्नुपर्छ मलाई चाहिँ जहिले कम्पिटिसनमा पिरियड्स भइरहन्छ इट्स अलवेज बीन लाइक द्याट आई थिंक इट्स लकी सो द्याट्स अनदर अनि अरू के हुन्छ इन टर्म्स अफ ट्रेनिङ चाहिँ लाइक वाट आई हेभ सिन एन्ड हर्ड चाहिँ ट्रेनिङ गर्नु नहुने चाहिँ होइन बट यु कुड बी इफ इट्स रियली डिफिकल्ट इफ युर समबडी जसलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ चाहिँ बिकज ट्रेनिङमा जहिले पनि अब उनीहरूलाई त मैले हुँदिनँ बिकज लाइक तर लोड अनि आरपी पनि हुन्छ क्या सो एभ्री लोड हेज अ स्पेसिफिक आरपी द्याट द कोच वान्ट्स यु टु हिट होइन सो अब त्यो आरपिईमा बसेर ट्रेन गर्दाखेरि पनि हुन्छ सो द्याट्स आई थिङ्क अनदर थिङ द्याट यु कुड डु तर ट्रेनिङै रोक्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन त्यो गर्ने बित्तिकै नै फिल बेटर के लाइक ट्रस्ट मी इफ गर्नु भएछ अहिलेसम्म भने चाहिँ फिल सो गुड मलाई त कस्तो कहिले कहिले उठ्नै मलाई त कस्तो दुखिरहेको हुन्छ एन्ड देन आई जस्ट गेट अप एन्ड आई डु माई थिङ अनि फिक्स्ड लाइक द्याट म्याजिक आई थिङ्क मसितको भएको फिमेल एथलिटहरू चाहिँ अलिकति त्यस्तरी नै ओपन अप भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन आई थिङ्क मेबी मैले पनि सोध्नुपर्छ सायद त्यो चाहिँ तपाईँले सोध्नुहुन्छ नि आई थिङ्क मैले पनि आई थिङ्क मलाई थाहै थिएन लाइक सोध्नुपर्छ होला जस्तो किनकि अप्ठ्यारो लाग्छ पनि जस्तो लाग्छ नि त सो त्यसले गर्दा पनि भयो सो मेबी अहिले चाहिँ आई थिङ्क आई हेभ टु इम्प्लिमेन्ट द्याट मेरो फिमेल क्लाइन्टहरूमा अलिकति सो मलाई चाहिँ अब त्यो जेनरली वेटमा चाहिँ एकदमै प्रब्लम हुन्छ बिकज लाइक अस्ति त्यो के हो त्यो फ्रेन्च केटीको नाम ट्याभोली लाया त्यो कर्लिङ ऊ लाइक वर्ल्ड च्याम्पियन हो क्या 63 kg वर्ल्ड च्याम्पियन लाइक 600 प्लस विक्स हान्ने मान्छे सी मिस्ड वेट बिकज उसको पिरियड भयो अनि सी कुडन्ट म्यानेज वेट क्या अनि ऊ वर्ल्ड च्याम्पियनसिपबाट उसले लाइक सी ह्याड टु क्विट सो इट्स अ बिग प्रब्लम नि त सो इट्स नट लाइक यस्तो नहुने होइन लाइक उसको वेटै घटाउन सकेन त्यस्तो खतरा मान्छेले होइन लाइक त्यही त सो त्यो चाहिँ अब इफ अब उसले पनि अब गऱ्यो होला तर ट्र्याक चाहिँ राख्नुपर्छ इफ युर हायर लेभल एथलिट अनि आई थिङ्क केटाहरूलाई पनि दे निड टु ट्राई एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड मैले पनि धेरै त पढाएको छैन तर लाइक 20 पेजेस जति चाहिँ मैले पढाएको छु क्या लाइक एटलिस्ट लाइक के हुँदो रहेछ टेन्टेटिभली अनि त्यसमा चाहिँ पुरा डिस्क्रिप्सनै थियो लाइक डे 1 यस्तो हुन्छ डे 2 यस्तो हुन्छ डे 3 डे 4 कसैलाई त डिफ्रेन्ट डेज भनेर कसैलाई डे सेकेन्ड नराम्रो डे थर्ड यस्तो हुने रहेछ बट बाई द एन्ड अफ थर्ड आई थिङ्क फर्स्ट 3 डेज चाहिँ गाह्रो हुन्छ अनि अलि अगाडि पनि कसैलाई चाहिँ एकदम धेरै मुड स्विङ्स हुन्छ एन्ड देन क्राम्स तपाईँलाई मलाई चाहिँ हुँदैन मुड स्विङ्स हुन्छ त्यो त पेज हुनु पर्दैन नो ठ्याक्क मलाई थाहा हुन्छ कि मलाई अलिकति म अलिक इरिटेटेड हुन्छु लाइक द्याट बट नट मिसिङ आउट अन ट्रेनिङ Yeah, so I think training गर्दा like हामीले अघिदेखि भनेर चाहिँ not missing out and that's so big like even if you're a guy you're a girl होइन it's so big हामीले like अहिले जिमको सामान बोकेर we're traveling east अब थाहै छैन नि त कहिलेसम्म हुन्छ के हो कसो हो सो अब like training not miss out गर्नु चाहिँ like so travel गर्दाखेरि पनि अब if you're traveling today is Friday then 4 days of training हुन्छ हाम्रो so we'll just manage it like Sunday Monday
then we'll dress for Tuesday and then Wednesday, Thursday like that. Or like kasari huncha, we try and make sure कि 1 week ma we're training for 4 days, right? So generally चाहिँ मान्छेहरूले like they think कि नेहा र म चाहिँ like हामी घुम्छ अनि like खान्छ जे पाए त्यही We do food challenges and all food challenges अनि ल्याए जे पाए त्यही खान्छ अनि यिनीहरूको त कामै छैन like अनि सकिहाल्छ ट्रेनिङ गर्नु यस्तो भन्छ हैन सोच्छ मान्छेले that's true त्यही सोच्छ तर ओजसलाई चाहिँ थाहा छ नि त like ओजस हामीसँगै हुन्छ त तिमी भन्देऊ न त अलिकति like how is our life as a team अनि like हामी दुईजना अथवा जस्ट नेहाको कस्तो छ मेरो नभन नेहाको भन नर्मल नेहा दिदीको दिन नेहा दिदी बिहान कति क्लास लिनुहुन्छ 3टा तीनटा क्लास लिन्छ बिहान 7 बजे उठेर हैन सो 1 आवरको क्लास कति बजेसम्म सकिन्छ 10:30 10:30 सम्म तीनटा क्लास त्यो तीनटा क्लास पनि डिफ्रेन्ट लोकेसन है different locations, yes. डिफ्रेन्ट लोकेसन अनि त्यसपछि नेहा दिदी घर जानुहुन्छ हैन अफिस जानुहुन्छ Sometimes it's office, उता छ भने अहिले त दाइहरुको अफिस पनि छ अनामनगरमा सो फ्ल्यास भइरहेको लोकेसन क्या अनि के हुँदैन त्यसो भने ठिक छ नजाने गाइस अनि सो त्यो अफिस छ अनि नेहा दिदी त्यही हुन्छ लाइक त्यहाँ अलिअलि कामहरू अनि मेन त सुट हो सो सुट भयो भने लाइक नेहा दिदी हेज टु बी रेडी अलमोस्ट 1 घन्टा अगाडि 1 घन्टा अगाडि रेडी भएर गेस्टलाई कुरेर 3 घन्टा त सुट हुन्छ लाइक 1 घन्टा 3 घन्टा त 3 घन्टा सुट हुन्छ सो 3 घन्टामा लाइक बसेर काम गरेर अनि त्यसपछि नर्मली कहिले कहिले सुट 3 बजे स्टार्ट हुन्छ मेबी कहिले गेस्ट ढिला आउला सो त्यति बेला सुट 6 बजे सकिन्छ होइन त्यत्रो अनि लङ डे भएर त अभियसली ट्रेनिङ गर्नु मन लाग्दैन तर लाइक डिस्टेन्स पनि काम गर्छ कि अब बौद्धबाट अनामनगरबाट सिधै अब बुढालिङकण्ठसम्म जानु छ कि ट्रेनिङ गर्नुलाई सो ट्रेनिङ गर्न बुढालिङकण्ठ जानु छ त्यही भएर ट्रेनिङ गर्नु छ यहाँ चाहिँ फेरि अर्को 2 घन्टा सो त्यसको बिचमा लाइक राम्रै खाइरहेको हुन्छ है त्यो पाइते खाएको हुँदैन राम्रै खाइरहेको हुन्छ त्यसपछि फेरि यहाँबाट बुढालिङकण्ठबाट फेरि घर बौद्धसम्म जानु छ स्वयम्भू सरी बौद्ध किन भन्दा स्वयम्भू अनि त्यही त त्यो त्यति बेला त दाइले भन्नुहुन्छ लाइक इजीले मान्छेले लाइक ट्रेनिङ गर्दैन होला कि स्किप हानिदिन्छ इजी छ के लाइक ए म त बिजी भए आज काम थियो भन्छ 6 त बजिसक्यो अब यता गर्दा जिम जान 7 बज्छ स्टार्ट गर्दा 8 लाइक 10 बजेसम्म ट्रेनिङ गरेर घर गएर so training like but that's a normal day like then we have vlog shoots and then we have travel shoots so it's यतिकै त घुमेको चाहिँ हैन it's work नै हाम्रो लागि कति लाइक ट्राभल गर्दाखेरि पनि अब छु अब हामी तीनजना सँगै बसेर यसरी नै कुरा गरेको छैन क्या अनि यो ट्राभलमा ठ्याक्क भएर चाहिँ लाइक क्या खुसी लागिरहेको मलाई चाहिँ म भन्छु कि लाइक मैले अहिलेसम्म लाइक भेटेको र काम गरेको मान्छेमा लाइक बिजिएस्ट कपाल होला कि कपाल के एकजना पनि दुवैजना बिजी छ के लाइक अर्कै खालीले के चिल हानेको नै बिजी भइरहेको हुन्छ चिलमा नै बिजी भइरहेको हुन्छ के then mentally नै it's draining also के because अब सोच्नु पर्यो नि त लाइक अब shoot गर्यो भन्दैमा बस्ने त क्वेसन सोध्ने त जस्तो हुँदैन कि you have to prepare for the whole thing you just have to be out there and happy and smiling just हाँसेर मात्रै कति तर like so much effort goes behind the camera also नि त like उसको ठाउँमा डिफ्रेन्ट मेरो ठाउँमा त्यो रेडी गर्ने उसको अब स्पोन्सर्सदेखि लिएर कुरा गर्ने स्टाफहरूसँग म्यानेज गर्ने ह्यान्डल गर्ने यो गर्ने है कति धेरै नै काम हुन्छ क्या मैले ओजसलाई चाहिँ मैले किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ देखिरहन्छ नि त हामीलाई देखिरहेको हुन्छ एभ्री डे के गरिरहेको छ कहाँ छ सबै थाहा भइरहेको हुन्छ बोल्न अनि एनर्जी नि म्याच गर्नु पर्यो नि त त्यही भन्छ तर फेरि ट्रेनिङमा आएपछि चाहिँ लाइक म त अर्कै मान्छे हुन्छ क्या ट्रेनिङमा आएपछि आम नट द सेम गाई क्या म यस्तो ह्याप्पी पनि हुन्छु त्यो बेला जोनमा पनि हुन्छु फर्गेट नि त लाइक के हुन्छ र नेहा दिदीले लाइक टाइसनलाई उभे थियो तर ट्रेनिङ छ भने त्यो उभेको त बिर्सिनु भएन नि त अब के गर्ने त we just go home अनि के गर्छ भने लाइक यति धेरै कुरा हुन्छ नि दिमाग चाहिँ लाइक काम सकिसक्छ बट दिमागमा चाहिँ कति धेरै कुराहरू आइ नै राखेको हुन्छ I think it's a common problem then we just go and sit down coffee खाँदै अनि एकछिन बाहिर हेर्छु आनन्दले त्यसपछि बल्ल अलिकति काम राम्रो भएपछि बल्ल वर्कआउट गर्नु चाहिँ बेटर हुन्छ अनि जिममा पनि पुरा अरोमा हो अहिले त we started playing Om Mani Padme is that our secret
I think you say people who are working, होइन, who are working, who have a lot of things in their mind, training त्यतिकै रस्ट इन्भाइरोमेन्टमा गयो भने चाहिँ कहिले राम्रो हुँदैन डिस्टर्ब हुन्छ क्या लाइक अनि लाइक हामीलाई कस्तो डिस्टर्ब फिल हुन्छ क्या लाइक कस्तो हतार हतार गरा जस्तो हुन्छ सो कहिले क्या हुन्छ त लाइक मलाई अस्ति नै भइरहेको थियो कस्तो के न मैले के भइरहेछ बिग्रिरहेछ के भइरहेछ जस्तो लाइक राम्रो गर्दा नि राम्रै नलाग्ने आफूलाई नै राम्रो नलागेपछि त्यो वर्कआउट नै राम्रो हुँदैन सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स बेस्ट टु क्लियर यो हेड स्पेस क्या स्पेसली अब एथलिट हो भने त हेड स्पेस चाहिँ क्लियर गरेर एन्ड देन ट्रेन गऱ्यो भने चाहिँ लाइक इट्स सो मच बेटर त्यसैले कतिजना मान्छेहरूलाई बिहान ट्रेन गर्नु मनपर्ने रिजन त्यही हो नि बिकज हेड स्पेस क्लियर हुन्छ नि त अनि हेड स्पेस क्लियर भएपछि चाहिँ मजाले गर्न सक्छ अब बेलुका त यस्तो रस्ट भइसक्छ अनि त्यो सक्दैन तर अब हामीले चाहिँ आई थिङ्क because we have to train it in the evening. But then I think you need to learn to train your mind also this evening. It's so training is not just physical. It's all in your head also. Okay, अब त्यहाँ गएर तान्नु त आफ्नो कुरा छ तर दिमागमा सोच्छ नि त त्यो नम्बर पहिला नै आएर ओ यति गर्नुपर्छ मैले कसरी गर्छु अब लाइक एक्जिक्युटेड खालके दिमागमा हुन्छ नि त अनि इट्स अल स्टार्ट्स फ्रम योर हेड के सो त्यो स्पेस नै खाली छैन अलिकति रेस्टेड छैन भने चाहिँ like ramrai garyo bhane ni you won't feel as good ke so just take your time and then maybe मान्छेहरुलाई चाहिँ कहिले चाहिँ अब टाइम मिलाउन सक्दैन भन्ने हुन्छ नि त्यो त हैन त्यो चाहिँ हैन ब्रो हैन तिमीसँग टाइम छ तिम्रो स्क्रिन अन टाइम त तिम्रो स्क्रिन अन टाइम यता हेर ब्रो कति छ हैन इन्स्टाग्राम र टिकटक मा कति टाइम स्पेन्ड गरिरहेछ यु क्यान मेक टाइम लाइक we do all this and you work out पनि गरेर पनि we still have like 5-6 hours of free time मलाई त लाइक फ्री टाइम हुँदाखेरि कस्तो गाह्रो हुन्छ क्या तर फ्री टाइम चाहिँ हुन्छ क्या लाइक रकले ट्रेनिङ गरिरहेको छ यार इलन मस्कले ट्रेन गरिरहेको छ यार सद्गुरुले योगा गरिरहेको छ यार लाइक they're like उनीहरूभन्दा बेसी त को हुन्छ होइन लाइक दे आर वर्किङ आउट क्या अन अ रेगुलर बेसिस सो टाइम चाहिँ हुन्छ तर लाइक इट्स जस्ट अ माइन्डसेट अनि ह्युमन्स आर कसरी भन्ने अब यो अलिकति भन्नु आएन तर पिपल टेन्ड टु बिलिभ मैले उनीहरू सबैलाई भन्छु अनि आफ्नो प्रब्लम चाहिँ सबसे ठुलो लाग्छ क्या आफूलाई लाइक अब मैले यसो हेरेको थिएँ ए यो जसले त केही गर्दैन म त्यस्तो गरिरहेको छु जसले त्यस्तो फिल हुनसक्छ होइन लाइक अब अरूको हेर्दाखेरि नेहाभन्दा त मैले धेरै काम गर्छु अरू नेहाले ए नेहा फ्यासनभन्दा मैले धेरै काम आफ्नो प्रब्लम चाहिँ त्यसलाई पनि धेरै लाग्छ आफ्नो बिजिनेस चाहिँ अरूलाई अरूभन्दा बिजी छु जस्तो लाग्छ अनि त्यसलाई नै कभर बनाउँछ अनि दे हाइड बिहाइन्ड द्याट जस्ट टु बी मिडियोकर उनीहरूलाई दे अल दे वान्ट बी इज मिडियोकर होइन तर अब इफ यु वान्ट बी च्याम्पियन अर यु वान्ट बी लाइक अ high level athlete you cannot hide behind like stupid lies that you make just to feel good about yourself okay so त्यो चाहिँ like म भन्दिन्छु कि उनीहरूलाई ए तेरि सकिहाल्छ नि जिम आएछ त सकिहाल्छ नि म त खतरा हुन्थे मैले नगरेर मात्रै हो मलाई मान्छेले त्यस्तो भनेपछि तिमीहरू जिम गरेर भए गरेको त म नि हुन्थेँ त्यो गर्नु नै ओ माय गॉड you take so much effort मलाई हैन I tell you guys actually I was at a restaurant and I was talking to this guy and he like an old guy and he came and told me मैले चाहिँ हैन म इन्स्ट्रक्टर हो यस्तो भने के गराउँछ तिमीले योगा जुम्बा के गराउँछ टाइप गर्नु नि यहाँ हैन म स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ नै गराउँछ हैन ए हो टाइपको हुन्छ यु नो दैट स्टेरियोटाइप यु पुट यु इन एन्ड देन त्यसपछि अब म त कति स्ट्रङ भन्दिनँ पुलअप गर्न सकेन भने त स्ट्रङ होइन त्यो भनेर अनि मैले त 6 पुलअप्स गर्छु त्यति बेला आई युज्ड टु डु 6 पुलअप्स नाउ इट्स गन टु 10 है अनि 6 पुलअप गर्छ हैन हुनै सक्दैन तिमीले 6 पुलअप गर्न he didn't believe me के लाइक सक्दैन तिमीले सक्दैन टाइपको केटीहरुले पुलअपै सक्दैन त्यो एउटा स्टेरियोटाइप के केटी भनेपछि जुम्बा मात्रै गर्छ अर लाइक योगा मात्रै गर्छ खालि नै त्यो भइसक्यो के मान्छेहरुको दिमागमा but I think it's changing now no it's changing तर not changed yet भन्छु म त यार I think हामीले केटीहरुले नि आफै नै एक्सेप्ट नगरेर आफैले नै त्यो ब्रेक नगरेसम्म त I don't think एक्सेप्ट पनि गर्नु पर्यो नि त लाइक हाम्रै साथी भनौँ न नामै लिँदा हुन्छ प्रियङ्का लाइक ऊ नेपालमा पनि ट्रेन गर्थ्यो तर ऊ अमेरिका गएपछि त पुलअप क्या मजाले गर्ने कि उसले त स्ट्रङ हैन म त क्या खुसी लाग्छ उसको प्रोग्रेस हेर्दाखेरि हैन उसले मजाले 60 केजीहरु क्लिन एन्ड जर्क गरेर आउँछ फर समवन हु डिडन्ट डु एनीथिङ हियर है उसले गर्छ एक्सरसाइज जिम कति पनि हैन नि त्यहाँ गएर त शी बिकम सो फिट
लाइक पुलअपै गरिसक्यो लाइक विदिन 1 year भयो होला है गएको But I think it's also because म पनि when I travel to Thailand त्यहाँको जिममा मसल फ्याक्ट्रीमा we used to train and केटीहरू यस्तो खतरा हुने they used to lift so heavy यस्तो muscular हुन्छ नि they had like amazing abs and all हैन त्यो हेरेपछि त म त चर्च इन्स्पायर हुने ओ जिम जाम गरौँ खालके जस्तो हुने हुन्छ नि I think the same happened with her she went and she saw कि women are so much stronger than what you see here हैन यहाँ आएर त अलिअलि मात्रै यस्तो यस्तो गर्दाखेरि त खासै त्यो you don't get inspired भनौँ न त्यो बाहिर गएर हेरिसकेपछि चाहिँ ओ सबले गर्छ it's the same नि त जहाँ भए पनि सक्छ भने मैले किन सक्दैन खालके सोसाइटी भन्दा आफैबाट आयो I think केटीहरूले नै सक्छु भन्ने एउटा हुनुपर्छ अब अहिले त छ नि त न्याय छ अनि अरू एथलिट्सहरू पनि छ नेपालमा whom we can really like look up to हैन केटीहरूले स्पेशली अनि गर्नु सक्छ भन्ने एउटा भइसक्यो नि त लाइक केटीले पुलअप गर्नु सक्छ न्यायले त 10 वटा सक्छ हैन त्यो हुन्छ नि त मलाई चाहिँ फिमेलहरूले गर्दाखेरि क्या खुसी लाग्छ नेपालमा लाइक इफ लाइक नेहा दिदीले 150 डेडलिफ्ट गर्नु लाइक 70 बेन्च गर्नु लाइक 80 बेन्च गर्नु हैन किनकि देखाइ थिएन नि त दाइ लाइक मैले पावर लिफ्टिङ स्टार्ट गर्दा केटीहरूले बार बेन्च गर्थ्यो क्या अनि त्यसपछि अनि अहिले लाइक केटीहरूले लाइक मैले नै I could do only 40 है 40 जाँदा एकचोटि क्राम्प भएको याद छ हो एन्ड इन द सेम भेरी कम्पिटिसन केटीहरूले लाइक त्यो खाली बार पनि फेल गरिरहेको थियो क्या कम्पिटिसनमा लाइक जस्ट खाली बार क्या नथिङ त्यो पनि फेल गरिरहेको थियो क्या त्यो बेलासम्म तर अब अहिले त वी डोन्ट सी त्यस्तो नि त एटलिस्ट 40 45 त गरिरहेको छ सबैजनाले गर्छ केटाहरूको प्रोग्रेस भन्दा लाइक केटीहरूको प्रोग्रेस चाहिँ मलाई अलिकति त्यो कसरी भयो भन्दा त्यसो नि त उसले 80 गर्छ भने त मैले बारमा फेल गर्नु त भएन नि त खाली मान्छे कम्पन छ नि त सो वी सी पिपल डुइङ प्रोग्रेस लाइक खतरा गरेर देखिहाल्छ के आई थिंक इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अब इफ यु क्यान पुट योरसेल्फ इन अ पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट like to train and if not then listen to the podcast but if you take it as an inspiration I think this really inspire हुन्छ but like see competition मा so many people lift यस्तो heavy weights हुन्छ नि केटीहरुमा but मैले ग्रज होल्ड गरेर यसले त्यति गर्यो but I saw it as an inspiration कि उले नि गर्यो ओ देन मैले नि सक्छु होला खालके वाला नेक्स्ट डे त मरने आदि त so inspired कि like oh my god I don't know मान्छेहरुले कसरी लिन्छ but for us we take it as an inspiration like सक्छ उसले त सके मैले त झन् मर्निङ गर्न सक्छु मन सक्छु फायर बर्न भयो लाइक 2 हप्तासम्म त म त वाइल्ड हाल्दै very inspired by everyone हुन्छ नि if you think हुन्छ नि मैले पावरलिफ्टिङ गरेर I haven't achieved anything or जस्तो हैन but you've been inspiring so many people हुन्छ नि I don't know like मान्छेहरुले हेर्छ होला तपाईलाई and then तर इन्स्पायर चाहिँ गर्दो रहेछ क्या हामीले लाइक म कम्पिटिसन जाँदाखेरि आई फेल्ट इट क्या हो जस्ट यति धेरैजना मान्छे भेट्यो होइन यति लाइक धेरै त नभनौँ अब यो पडकास्ट 100जना सुन्छ होला तर 100जनाले 100 भ्यू भन्दाखेरि त हामीलाई छ्या जस्तो लाग्छ नि त वेन यु मिट 100 पिपल होइन आमा द्याट चेन्जेस एभ्रिथिङ क्या लाइक म त ओहो मलाई चिन्ने रहेछ मान्छेले जस्तो फिल भयो क्या त्यो कम्पिटिसनमा चाहिँ अस्तिको कम्पिटिसनमा चाहिँ एक्ज्याक्टली when I put 150 अनि त्यसपछि भिडियोजहरु हालेपछि there were so many people like हुन्छ नि ओ नेहा दिदी द बेस्ट लाइक राम्रो यो सो स्ट्रङ यस्तो खालके त्यो चाहिँ हुन्छ नि त्यो सुन्दाखेरि ओ वाह लाइक हुन्छ नि मैले अलिकति भयो नि उसको मान भयो होला नि त हुन्छ नि म नि ट्राई गर्छु खालके अनि जस्ट makes you really happy someone has to prove कि हुँदैन त्यस्तो लाइक यो मिथहरु सब बस्ट गर्नु नि आदि तपाईले के मिथ ए ओके एभ्रिथिङ एल्स नेपाल आफूले सोचे भने सक्छ पुलअप त लाइक मलाई वान मात्रै गर्न सक्छ है एन्ड देन मैले नै भने Tyson, I want to do like 80 pull-ups. I want to do pull-ups. I want to be able to do pull-ups. खालके त्यति बेला कसरी गर्ने? Yeah, you want to do muscle ups. अब next is muscle ups. तर मैले muscle up बाट चाहिँ अलिकति restrain गरिरहेको because bench press मा धेरै affect गर्छ के muscle up ले चाहिँ. तर I think she can do it man. Like 3-4 दिन सिकायो नि गर्छ होला. त्यही त. मलाई त लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब I know के something like म गर्नै सक्दिनँ जस्तो हुन्छ अनि कुनै कुरा चाहिँ म सक्छु जस्तो हुन्छ नि त्यहाँ. Muscle up त तिम्रो like strength of 10 pull-ups छ. Dips मजाले चाहिँ गर्न सक्छ. So muscle up problem होइन. म अघिदेखि एउटा कुरा भन्नु खोजिरहेको थिएँ लाइक इन्स्पायर हुन्छ मान्छेहरू देखेर भन्छ नि
त्यो चाहिँ लाइक मलाई सेलिनासँग चाहिँ त्यस्तो भयो क्या लाइक वेन सेलिनाले चाहिँ लाइक मलाई र प्रणिसलाई भेट्यो मलाई त नभन् प्रणिसलाई भेटेपछि हामीलाई भेटेपछि बल्ल उसले जिम गर्नु थाल्यो नि त सो बिफोर द्याट सी वाज र क्या लाइक सी ह्याड नो आइडिया ऊ बलियो छ केटीले पिङ डम्बेल उचाल्छ उसलाई केही थाहा थिएन तर नेहालाई त अलरेडी थाहा थियो त्यो बेला पनि सो अनि नेहा पनि अलरेडी बलियो एज नै थियो नि त त्यो बेला पनि अनि सेलिनाले त हामीसँग मात्रै ट्रेन गर्थ्यो उसले त यस्तो छिटो गरेको 100 केजी 120 केजी स्क्वाट अनि एक दिन ऱ्यान्डमली जिममा थियो होइन अनि सेलिना मैले सिकाउँथेँ नि यो ल्याएर आऊ त्यो ल्याएर आऊ डम्बेल बेन्च गर्नुपर्छ डम्बेल ल्याएर आऊ भने हुन्छ भने होइन अनि ऊ सुई गयो 2020 ल्याएर आइदिएर क्या म त एकछिन टप भयो क्या अब लाइक के हो केटीहरूलाई डम्बेल लिनु पठाएर कति लिनु जान्छ सोध्नु त 2.5 2020 लिएर आइदिएर क्या अनि म ल गर 20 हान्दिरहेको क्या उसले त what the hell like and this is like 4 or 5 years back I know like girls wouldn't dare touch 20 kg अहिले त गर्छ अलिअलि एक दुई जनाले गर्छ होला तर त्यो बेला 20 kg को डम्बल ल्याएर म त लाइक माइन्ड नै लाइक एकछिन त लाइक झसङ्ग भइरहेको क्या अनि मैले सक्दैन तिमीले भनिन क्या मैले लाइक चुप लागेर बसेँ गर्छै गर्दैन गऱ्यो भने गरेन भने चाहिँ म त मात्र जस्तो सोचिरहेको तर उसले सुई गर्दैन लाइक oh यस्तो लाइक बिकज शी इज ओन्ली सिन मी एन्ड प्रणिस होइन लिफ्ट गरेको नेहा अनि नेहा त अब दुब्लै लाग्यो होला त्यस्तो बल्लै छैन सोच्यो होला अब आई डोन्ट नो वाट एभर तर हामीले त जहिले पनि अब 150 160 त गरिरह्यो नि त स्क्वाडहरू सो उसलाई त्यो नर्मल भइदियो क्या सो आई थिङ्क त्यस्तो हुन्छ तर अब जिममा जाँदाखेरि नै सक्दैन ए सानो त्यो पिङ्कु त्यो हरियो हरियो भन्यो नि त लाइक त्यो हुन्छ होला क्या अलिकति केटीहरूलाई अनि भट्ट बल्की त हुँदैन नि त जे देख्यो त्यही बिलिभ गर्छ इफ यु सी एभ्रीवन डुइङ कम देन यु जस्ट थिङ्क ए कमै गर्नु भयो त्यो चाहिँ बिग नेहालाई पनि यो स्टोरी त मैले धेरैचोटि भनेको छु तर पडकास्टको लागि चाहिँ नयाँ कुरा भयो क्या सो वरिपरि राम्रो सराउन्ड योरसेल्फ विथ लाइक माइन्डेड पिपल अरू के छ केटा हो I want to talk about my shoulders of how I look. So like अब generally appearance yes appearance को कुरामा चाहिँ कन्सियस हुन्छ अब इट्स ह्युमन नेचर होइन कन्सियस हुनुलाई तर कतिवटा कुरा चाहिँ इट कम्स प्रिडिटरमाइन्ड प्रिसेट जस्तो हुन्छ नि एन्ड यु क्यानट डु मच अबाउट इट अनि त्यही सोसाइटीकै मिसकन्सेप्सनले गर्दाखेरि चाहिँ इट मेक्स यु फिल less worthy or insecure or some of the things while राम्रै कुरा आफ्नो बेस्ट कुरा हुँदाखेरि पनि you are forced to hide it like नेहाको shoulders भन्यो नि उसले भर्खरै like यस्तो shoulders त पाउनु त like I wish I had shoulders like that क्या ट्रक यस्तो सिधा होइन so अब त्यो like you were so insecure for so many years and लुगाहरू अनि मलाई like for the longest time यस्तो लाज लाग्ने के because oh so broad पछाडिबाट हेर्दा त ओ केटा जस्तो देख्यो अब त्यो बेला ओ केटा जस्तो देख्नु was really wrong like insult हो केटा जस्तो ल रातभरि सुत्नु म त केटा जस्तो देख्छ but what will I do हैन किनभने वेट घटाएपछि त shoulders घट्दैन त्यो त अब जेनेटिक फ्रेमै हो नि त त्यो it's there it's a bone अब हड्डी काटेमा त्यो त मिल्दैन अनि स्पेशली झन् अब मेरो प्रोफेसन पनि if I'm to talk about that मोडलिङ गर्थेँ नि त अनि मोडल्सहरू त युजली हुँदैन नि त ठुलो विथ यस्तो ब्रड सोल्डर्स खासै अब नेपालमा चाहिँ हुँदैन भनौँ भेरी लिन हुन्छ पेटिट वुमेनहरू चाहिँ वो कन्सिडर्ड भेरी मोडलिस भेरी मोडलिस भेरी ब्युटिफुल अनि त्यसले गर्दा पनि झन् इन्सिक्योर भयो होला क्या म लाइक ओला म त ऱ्याम्पमा हिँड्दाखेरि पनि त्यस्तो हिँड जस्तो देख्ने त्यो त इट वाज नेभर माई थिङ रहेछ नि त अब now that I'm into powerlifting I think yay shoulders then it's given me so much strength हुन्छ नि tank top लगाएर oh I feel so confident right now अनि के भन्छ भने ठ्याक्क बिर्सेँ sorry I know like it's just normal अब मेरो लागि चाहिँ also because गाइसले भनिरहन्छ ओ तिम्रो shoulders मलाई त्यो खालको हुन्छ ओरिजिनल फोटोज हेर्दा ओ ट्र्याप्स हेर्नु ओ shoulders हेर्नु त कस्तो खाले अनि अहिले त झन् कस्तो भएछ भने now that I've built so much muscle not केटीको लागि भनौँ न त कि अब यसो हल्लिँदाखेरि हेर्नु बाइसेपहरू यसरी हल्लेको देख्ने and then like even videosहरूमा you can easily notice कि मेरो like you know I have some muscle yeah and I'm like really happy with it also broad shoulders चाहिँ bring in a form of a sense of त्यो के भन्छ अलिकति
स्ट्रङ्गरै देख्छ क्या भनौँ न देन अलिकति न्यारो सोल्डर्स अलिक डोमिनेन्ट खालको हुन्छ नि अनि I like it. I like the authority that I have. Shoulders. Just त्यो हेरेर मात्रै एउटा like judge गर्यो भने चाहिँ I think people What think does big glutes bring? Big numbers. Like shoulder authority made the glutes son. Big numbers. Big quads. Big quads. Big quads I think small knees ल्याउँछ. Big quads small knees आउँछ. Small calf. Small calf. कहाँ पुग्यो यार हामीहरु हामीले ग्लुट्सको नि कुरा गर्नु पर्ने यार मलाई एउटा कुरा याद आयो लाइक म पहिला न्यालाई जिममा भेट्नु गएको थिएँ दुईचोटि है अनि जहिले पनि ढोकामा बसेर लेग प्रेस गरिरह हुने क्या अनि एकचोटि त अब गरिरह होला अर्को भले नि गर्छ अनि मैले उसलाई सोधेको थिएँ लेग प्रेस गर्छ लाइक अब त्यसरी सोधा होइन तर लाइक वाट वाज द कन्सेप्ट बिहाइन्ड द लेग प्रेसेस सो अब गुरुले नै भन्नुभयो कि नो मलाई चाहिँ आई वान्टेड बिगर ग्लुट्स सुरुमा अर्ली डेजमा अनि गुरुले भन्नुभयो ल लेग प्रेसमा ढल अनि स्टार्ट प्रेसिङ सो एभ्री डे जिम आउने बित्तिकै लेग प्रेस सुरुमा गर्ने अनि त्यसपछि एभ्रिथिङ एल्स सो काम गरे भने एकदम तर होइन अब त्यो वर्ष अनि अहिले हेर्दाखेरि त I lift so much heavier and hip thrustहरू पनि गर्नु पर्दैन एक्चुअली हुन्छ नि यो पाली चाहिँ I've built glutes मा muscle so पहिला leg press गर्नु भन्दा or like all these exercises गर्नु भन्दा I think sumo deadlifts अरूले नै बढिरहेछ squats so glutes heavier train glutes चाहिँ any form of exercise मा glutes use हुन्छ क्या अनि स्पेशली अब हाम्रो जस्तो bigger movements हरुमा त glutes use हुन्छ so like any form of squat deadlift clean jerk push press जे गर्दाखेरि पनि glutes activate भइहाल्छ अनि if त्यो राम्ररी गरिराछ and you still have smaller glutes then तिम्रो त्यो leg press गरेर पनि बढ्दैन leg press गरेर त बढ्दैन leg press or like even like squat ले deadlift ले गर्नु नसकेको glutes लाई how do you expect like त्यो 5 किलोको डम्बल किक ब्याक गरेर बढ्दैन के तर अब it will help refine it अलिकति stronger better बनाउनु हेल्प गर्छ but like main movements हरु चाहिँ त्यही नै हो अनि अब त्यो हामीले शोल्डर्सको कुरा गरे जस्तै ग्लुट पनि मसल हो अनि मसलमा इन्सर्सन हुन्छ अनि स्पेशली केटीहरुको पनि अब फ्याट डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ त्यसले गर्दाखेरि पनि ग्लुटमा चाहिँ अब हुन्छ सो अब नेचुरली इफ यु हेभ लाइक अ श्यालोवर ग्लुट त्यो गरेर पनि अब स्याट टु से तर बढ्दैन होला मोस्ट लाइकली बढ्दैन होला सो अलिकति keep trying but like focus on the right things but the hourglass figure चाहिँ आउँदैन like you need to be born with it genetic पनि plays like a huge role and I think genetics accept गर्नु सक्नु अनि आफ्नो limitations आफ्नो strength weaknesses बुझ्न सक्नु पनि it takes time जस्तो लाग्छ मलाई but do you think strength like genetically affects strength of course of course like you're just born being strong or you're not I was always strong like म बच्चादेखि म 2-3 क्लास सानो थिएँ 2-3 वर्ष सानो थिएन अरु क्लासहरु भन्दा but I was always best at arm wrestling I was the fastest kid in school फुटबलमा पनि सबलाई लडाइदिने I was that guy हैन so it played a huge role but that doesn't mean people can't get stronger so if you're stuck in the same numbers for 5 years or like 2 years 1 year पनि that means you're doing something wrong so अघि हामीले सुरुमा पडकास्टको सुरुमा नि कुरा गरेको थियो नि लाइक स्टार्टिङ पोइन्टले धेरै कुरा फरक पार्छ भनेर सो स्ट्रेङ्थको पनि एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ मेरो लागि म भन्छु धेरैजना स्याड नहुनु मेरो स्क्वाड वाज अलरेडी 120 when I started क्या so the first time I squatted 120 दाइले फर्स्ट टाइम मैले 100 स्क्वाट गर्न मलाई 1 वर्ष लाग्यो त्यही त the first time I squatted 120 like त्यो नि केटाहरुले वेट बोकेर मेरो ढाडमा हाल्दै हो क्या स्क्वाट र्याक थिएन अनि कस्तो गाह्रो हुन्छ स्क्वाट तर मैले 120 गरे हो क्या अनि अब कति जनाले अब 5 वर्ष ट्रेन गर्दा पनि 120 पुग्दैन नि त तर that doesn't mean उ स्ट्रङ हुँदैन म 120 मा अड्केको भए त्यहाँबाट त मैले मेहनतै गरे हो नि त 270 पुग्नुलाई अब कति बढा हैन 275 कति पुगिसक्यो अहिले तर त्यो मेहनतै गरे हो सो अब आई थिंक केटीहरु केसमा अब खाली बार छ भने पनि यु विल रिच 40 60 80 100 पुग्छ के त्यो नबढ्ने चाहिँ होइन तर जेनेटिकले एकदमै फरक चाहिँ पर्छ फेरि मेरो बेन्चको कुरा गरौँ न बढ्दै बढ्दैन त मेरो पनि बेन्च
छ अलि weakness. मेरो भन्दा त राम्रै छ जसको बेन्च जेनेटिक्स तर त्यही त can't help it, you can only work hard. सो यु क्यान लाइक बुझ्नु पर्यो अब मेरो स्क्वाड अहिलेसम्म अब यत्रो वर्ष गऱ्यो राम्रै गऱ्यो बाहिरको कोर्ससँग गऱ्यो इम्प्रुभ पनि भइरहेछ भनी चाहिँ अब बिस्तारै बढिरहेको छैन आई वुडन्ट थिङ्क म एजियन च्याम्पियन हुन सक्छु त म सोच्दिनँ थिएँ नि त सो मैले त्यो एक्सपेक्टेसन पनि म्यानेज गर्नुपर्छ म पहिला बच्चा हुँदैन म वर्ल्ड च्याम्पियन हुन्छु भने तर आई नो अब त हुँदैन वर्ल्ड च्याम्पियन बुझिसकेँ मैले तर आई स्टिल नो आई क्यान बी अ सर्टन लेभल एन्ड आम वर्किङ टुवर्ड्स इट सो एउटा जेनेटिक्सलाई एक्सेप्ट पनि गर्नु सक्नु चाहिँ पर्छ इट्स अ ह्युज थिङ देखिन्छ पनि लाइक अलिकति पहिल्यैदेखि एथलेटिक किडहरू अनि लाइक गर्दै गयो यही स्पोर्टको फिल्डमा भन्यो भने चाहिँ उनीहरू बेटर नै हुन्छ क्या तर पावर लिफ्टिङमा बाई टाइम हो क्या सबै कुरा त होइन पावर लिफ्टिङमा त त्यस्तो एथलेटिक हुनु पर्दैन तर बल्ल पावर चाहिँ लिफ्टिङमा हुनुपर्छ चाहिँ बाई टाइम हुन्छ नि त कोही अब टाइसन दाईको अब हिस्ट्री हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि डर लाग्दै छ मेरो मान्न छ मैले बानुको Very history खतरा छ रे स्याक्रेस च्याम्पियन हो तिमी 2004 को No, I was good like high jump, long jump हरू एथलेटिक वाइज चाहिँ आई थिङ्क हामीहरू लाइक सबैजना हाम्रो टिममा No. लाइक एभ्री वाज केही न केही गरिरहेको एथलेटिक्स थियो है सबैजना मैले चाहिँ अहिले 2 months लाइक बास्केटबल नै खेल्थेँ लाइक 2 months नै लाइक 5 years त कन्टिन्युस नै खेलेँ क्या त्यसले गर्दाखेरि स्क्वाड कच बढ्यो होला कि ब्रो But also I think त्यही त मेरो भर्टिकल जम्प लाइक इम्प्रेसिभ नै छ क्या मलाई चाहिँ लाग्छ actually नै छ अब टाइसन दाइको त लाइक मेनी अल ओभर द प्लेस लाइक टेनिसदेखि लिएर सबै खेलेको wide. आदि लाइक स्विमिङ Yeah. होइन अनि तपाईँको पनि स्याक्रेस पहिलादेखि बल्यो लाइक पहिलादेखि बल्यो लाइक मलाई त घोडा केटीहरूमा भन्थ्यो बल्यो पहिला घोडा घोडा किन घोडा चाहिँ I don't know, मलाई एक्चुअली चाहिँ याद छ कि we're like 5 of us अनि त्यसपछि हामी समातेर खेल्यो I was really young अनि त्यसपछि टोइलेटमा गएर अनि मैले टोइलेट जस्तो ढोका बन्द गरेँ अनि चारजनाले फेरि ढोका लिएको I swear I'm not even kidding त्यो मलाई थाहा चाहिँ थियो आइसको चाहिँ के छ आइस आइस त भेरी गुड जेनेटिक्स है बाबा लाइक अप्पर आइसको बडी त shoulders-हरू चाहिँ राम्रो। Gifted, huh? अप्पर बडी लाइक भेरी स्ट्रङ भेरी गुड Yeah. मोहित दाई पनि पहिला क्रिकेट फुटबल तर होइन I think one thing that's very common in all of us is we're very competitive के हो अति Like त्यो स्पोर्टै कम्पेरेटिभ खेलेर नै होला कि तर अति कम्पेरेटिभ बट एट द सेम टाइम एक्सेप्टिङ के सो द्याट्स अल्सो ह्युज लाइक अब जेनेटिक्स मात्रै राम्रो भयो भनेर पनि राम्रो हुँदैन क्या so त्यसलाई पनि कन्टिन्युटी त दिनुपर्छ लाइक इट टेक्स लट अफ टाइम अनि कम्पेरेटिभ पनि हुनुपर्छ क्या तर हार्यो भने रुनु पनि हुँदैन क्या सो त्यो पनि त्यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने चाहिँ छ हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ एटलिस्ट मेन्टल अरू चाहिँ भन्दा सबको पनि- अति सहज लाग्छ लाइक अरू भन्दा पनि एकअर्कामा like that के अरूलाई हेरेर अरूलाई हेर्दा गर्ने पनि हो लाइक अनि देखाउनु पनि नदेखाएको पनि होइन त्यो आउनै छोडिसक्यो क्या किनकि पहिला मेरो आउँथ्यो क्या अलि के आउँथ्यो? लाइक खोइ। इमोसनहरू क्या ए। लाइक स्याड हुने अनि एक्सेप्टै नगर्ने ल मेरो दाइले ब्याक विक भयो भने त मलाई अलिकति लाइक हो ल मेरो ब्याक विक छ ए, कसरी हुन्छ यस्तो खतरा छ फ्लेक्स गर्दाखेरि ब्याक कसरी विक हुन्छ त यो त हुनै सक्दैन भन्दा तर पछि देख्यो नि त लाइक स्क्वाटमा ब्याकमा लाइक ढाडा वेटै बोक्नु सक्यो हेर त अनि लाइक अभियसली ब्याक विक छ अनि फेरि लाइक म चाहिँ एकदमै लाइक ब्लन्टै छु यस्तो कुरामा to चाहिँ the point, म लाइक भनिदिन्छु क्या लाइक विकनेस छ भने तिम्रो ब्याक विक छ लाइक यो ग्लुट विक छ अनि यसलाई पनि मैले भनेर त उसलाई राम्रो भयो 150 तिमीले किन नसके टाइप्सको भनेपछि उसलाई बल्ल फायर आयो नि त सो त्यस्तै सोचेको थिएन कि मैले त्यो ट्रेनिङ वर्क गर्छु सो भनेर मैले चाहिँ भनिदिन्छु अब नराम्रो लाग्छ नि कतिलाई त भाइ अनि त्यहीजना हामी सबैजना नै त्यो भएको भएर पनि लाइक त्यसरी नै हुर्क्यो भनौँ न लाइक ट्रेनिङमा ट्रेनिङमा त मैले हुर्काएको हेर तिमीहरूलाई हुर्काएको लाइक I wasn't यस्तो competitive म एनी त यसरी एनी नै प्रब्लम लाइक केही भयो लाइक यु हेभ बिन देयर डन द्याट ल यस्तो भयो यस्तो भयो होला है ल भएको। के होइन यस्तो भएको मलाई भयो त मलाई नि यस्तै गरेर ठिक भयो लाइक फादर अफ फादर अफ पावर लिफ्टिङ पावर लिफ्टिङ तर म चाहिँ लाइक अति प्रब्लम किड क्या तर आफ्नै किड अब कोही थिएन नि त मेरो लागि त लाइक इन टर्म्स अफ ट्रेनिङ चाहिँ कोही थिएन भन्दिनँ सुन्दिनँ यति धेरै प्रब्लम हुने क्या मलाई चाहिँ फेरि लाइक तिमीहरूलाई हुँदैन क्या मलाई जति धेरै प्रब्लम मेरो अहिले पनि के भइरहेको हुन्छ नि ट्रेनिङसँग रिलेटेड प्रब्लम छ मलाई त्यो प्रब्लमहरू पनि कति धेरै थाहा पायो अनि लाइक ट्रेनिङ पनि मैले लाइक प्रोग्रामिङहरूमा पनि अर्ली नै आउनु पाएँ नि त सो मैले स्पेक्ट्रम पनि देखेँ नि त पावर लिफ्टिङ कसरी अनि हाउ आर पिपल अन्डरस्ट्यान्डिङ अर थिङ्किङ वाला माइन्डसेट पनि त्यहीँबाट आएको But do you guys think women recover faster and then they can push more? Oh, yes. Because म चाहिँ होइन like travel गर्दाखेरि पनि I can do
त्यति नै numbers के like जति लेखेछ त्यति नै I can push for that day. What about you तिमी guys? पो इन्टरभ्यु होस्ट त नेचुरल होस्ट के आम्बो डरलाग्दो छ नि हो always in the त्यसमा के होस्ट मोडमा कि अब हाम्रो पडकास्ट उसले क्वेसन देखेछ म बोलेको ठिकै छ मेरो सक्यो थियो Question बनाएर you didn't even ask one question. सो नेचुरली जेमा राम्रो हुन्छ त्यसमा राम्रो हुने रहेछ कि इन्टरभ्यु लिनु आएर You can't force anything. you अनि can't म force चाहिँ गफ anything दिनुमै च्याम्पियन हुँदैछु तिम्रो पहिला पर्सपेक्टिभ सुनौँ न त तिम्रो क्वेसनको मलाई पानी देऊ त अलिक के थियो रिकभरी के भने तिमीले Like recovery faster, केटीहरू like can push more and can recover faster हुन्छ नि त ट्रेनिङमा मलाई चाहिँ मैले भने जस्तै अब when we three are traveling let's say उनीहरूले अलिकति कम because उनीहरूको numbers पनि higher भएर होला but मैले चाहिँ सेम नम्बर चाहिँ गर्न सक्छु and then मलाई त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन उनीहरू जतिको भनेर भनेको I think is it because I'm just khatra or I'm a woman both खतरा पनि हो like every time train गर्दा she is like only 5 kg 10 kg less than PR 17 नै हानेर आउँदा week 1 मा के भयो वा त्यो जुम त चलिरहेछ नि चलिरहेछ सो आई थिङ्क मेरो आन्सर पर्खिरहेको तिमीहरू हो जसको आन्सर छ उसले भन्ने थियो I think त्यही होइन सो वुमेनहरू जेनरली केटाहरूभन्दा मोर रिकभर गर्न सक्छ बिकज अफ वाट हर्मोन यार सेट मैले कस्तो गाडी चलाएर सोच्नै सकिनँ तर देयर इज अ हर्मोन म अहिले एकछिनमा याद आउँछ मलाई म भनिदिन्छु वाट इज इट estrogen Oh, estrogen, yeah, estrogen. Yeah, estrogen, like women produce 8 times more estrogen, I think, than men. So it helps in recovery. So that's one of the things. But also because of how, like, the women's body is built, they're naturally built to handle more stress. Not pain, not anything, stress. So when stresses are consolidated, I like surmai bhane thiye ni. So त्यो भएर चाहिँ women can take in a lot more than what men can do. So even if Neha is the same weight and height as me, she can do a few sets more than a man. So that is true because of their ability and how they're built to handle stress. And the hormone estrogen is also helping a lot, I know. But at the same time, generally women are smaller than men. I know in general, shorter limb lengths. And shorter limb length हुनु साथै the joint has to go through a shorter range of motion. Less muscle भयो नि less disruption. So यस्तो हुँदाखेरि पनि women can handle more load अनि volume than men. अब मैले 6x5 at 80% गर्नु र नेहाले 6x5 at 80% गर्नु आकाश जमिनको फरक क्या उसले सक्छ मजाले 6x5 80% but I don't think I can do 6x5 at 80%. उनीहरूलाई जिस्काएर हुन्छ actually like it's not possible because of all these reasons. Like नेहाले जहिले भनिरहन्छ मेरो बेन्च 80 मैले 70 ले 3 गर्छु तिमीले 145 ले 3 सक्छौ टाइप क्या कस्तो सक्छ सक्दैन I keep telling them सक्छु तिमीले so अब त्यो because of all the ways that women are different उनीहरूले धेरै सक्छ अनि generally प्रोग्राम गर्दाखेरि पनि सेम लेभलको एथलिट छ भने केटीहरूले अलिकति धेरै नै गरेर हुन्छ काम भोल्युम रेप्स सेट्स एक्सर्साइजहरू गर्दा नि उसले कति धेरैले गर्छ नि बिकज उसलाई अफेक्टै गर्दैन त्यो चार हामीलाई जति त्यही त I do 15 kgsहरूले अनि ओजेहरू छ ह नेहाले 15 म 20 ले गर्छु भन्के I think I inspire you guys no so I think त्यो 15 र 20 पनि खासमा त उनीहरूले 15 गर्ने हामीले 40 गर्नुपर्छ त्यो स्ट्रेङ्थ हेर्ने हो भने तर हामीले 20 गर्दा पनि लाइक हामीलाई गाह्रै हुन्छ के लाइक लेग्सहरुमा हैन सो केटीहरूले चाहिँ लाइक त्यो ह्यान्डल गर्छ अनि सोरनेस पनि I don't know soreness मा चाहिँ exactly science के छ तर I think because of lesser muscle shorter range of motion and being women अलिक faster recover हुन्छ त्यो चाहिँ definitely अब पहिला अब I don't know maybe केटीहरूलाई they had to attend to the kids so they have to recover type को एउटा हुन्छ नि त natural instinct adapt भएर चाहिँ केटीहरू डेफिनेटली मैले यो फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स चाहिँ देखेको छु विथ नेहा किनभने उसले मभन्दा धेरै भोल्युम गर्छ तर लाइक आम लाइक 10 times मोर टायर्ड क्या म त नकआउट हुन्छ एक सेट हानेपछि तर उसले त मजाले हानिदिन्छ अनि जेनरली ट्रेनिङ ब्लकहरू पनि नेहाकोले अर्को पनि सो अफ हान्छ उसले तिमीहरूको 4 विक्सको मात्रै ट्रेनिङ ब्लक मेरो त 6 विक्स टाइपको क्या अब म त 6 विक्स हान्छु भराभरै गरिदिन्छु या अरू के क्वेसन छ म्याम And what about like fat percentages in women? Oh, यार तिमीले के हो यार well detail I thought म त लाइक नेपालको कन्टेक्स्टमा त जान्छ होला सोचिरहेको थिएँ
ठिक छ फ्याट फ्याट पर्सेन्टेजेस लाइक तिमी लाइक अब नेहाको पडकास्ट हो सो नेहाको पनि लाइक सी अलवेज ह्याज दिस इङ्ग्लिसमा के भन्छ नेपालीमा त गुनासो भन्छ सी अलवेज ह्याज दिस गुनासो लाइक तिम्रो यत्रो मोटे छ एब्स देख्छ मेरो त देख्दैन अब लाइक म 100 kg हुन्थेँ मेरो नेहाको त धेरै एब्स देखिरहेको छ क्या अब अनि म त मोटे पनि छ तर एब्स चाहिँ देख्दैन उसको नेहाले चाहिँ यति मेहनत गर्छ अनि तिमीलाई कस्तो फिल हुन्छ पहिला भन अनि म साइन्स भन्दिन्छु सो कस्तो पनि हुन्छ भने अब पहिलेदेखि जिम स्टार्ट गर्ने बेलामा नि लाइक मलाई त एब्स चाहिन्छ होइन एभ्रीबडी वान्ट्स एब्स इट्स so difficult because मैले यति मेहनत गरेर यसो डाइट गरेर नि if I can't make it then I don't think a lot of people can make it तर कस्तो पनि हुन्छ नि कति मान्छेको चाहिँ अलरेडी नै हुन्छ बट म त एकदम दुब्लो भयो हुँदाखेरि I never had abs कि त्यो अलिअलि देख्छ नि त्यो कहिले पनि थिएन आई थिङ्क अस्ति त्यही ट्रेनिङ बेलामा when I was cutting down last year त्यति बेला चाहिँ म्याक्सिमम देखेको होला but I know it's there inside एकदम कडा फिल हुन्छ and I'm really strong abs मा also मेरो core is very strong but still देखेको छैन लाइक कोर स्ट्रङ हुनलाई एब्स चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने त्यो पनि हो तर it's there okay like I can feel so womenहरुको चाहिँ बडी फ्याट सेट पोइन्ट अलिकति हायर हुन्छ बिकज दे आर अलवेज प्रिपेयरिङ बच्चा पाउँछ भनेर नि त सो द ह्युमन बडी इज अलवेज प्रिपेयरिङ टु हेभ किड्स अनि त्यो हर्मोन्सहरूलाई इन्ट्याक्ट राख्नुलाई बच्चालाई सेफ राख्नुलाई अनि अर्गन्सहरू प्रोटेक्टेड राख्नुलाई चाहिँ दे हेभ अ हायर बडी फ्याट सेटलिङ पोइन्ट सो जेनरली 10% हायर 10 to 11% हायर देन मेन हुन्छ सो अब वुमेन कान्ट गेट अन्डर 10% बडी फ्याट भनौँ न लेट्स से मेन लाइक 5-6% सम्म जान्छ नि केटीहरू 10-11% सम्म मात्रै जानु सक्छ सो उनीहरूलाई दे हेभ टु डाइट अ बिट हार्डर नट द्याट मच हार्डर त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि हुँदैन लाइक निकाल्ने भए चाहिँ निकाल्नु चाहिँ सकिन्छ लाइक तर लाइक त्यो डायटिङ प्रोसेस अब अभियसली इट्स ग्रुलिङ स्पेसली फर समबडी लाइक अलिकति चब्बियर अर लाइक मोर बडी फ्याट सेटल गर्ने अरू कसैको भुँडीमा मात्रै धेरै हुने यस्तो हुनेहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ केटाहरूलाई चाहिँ अब मेबी मेरो लाइक चाहिँ 20% बडी फ्याट हुँदाखेरि नै एब्स आउनु थालिसक्छ 15% हुँदा त नेपाली मान्छेहरूले त श्रेडेडै भनिदिन्छ क्या लाइक लिन नै भनिदिन्छ क्या लाइक कट श्रेडेड भएछ ब्रो नै भन्छ 15% भयो भने तर अब 25-26 सम्म पनि देख्छ भने केटीहरूको 26% मा देख्दैन अनि 26 पुऱ्याउनै गाह्रो हुन्छ क्या अनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो क्या त्यो चाहिँ अब अलिकति so difficult to accept because success is because training wise the like 100% नै गरिरहेछ हैन अब I think diet मा if I put in more effort maybe let's see next year अनि फेरि लाइक कसै अब नेहाको केसमा चाहिँ एब्सको मसल पनि मसलै हो नि त अनि त्यसको चाहिँ थिकनेस नै कम्ती छ क्या सो इट्स भेरी लाइक माइल्ड खालके मसल सो मेबी सम पिपल हेभ टु गो अ बिट लोवर इन बडी फ्याट अब ओजसको मेरो धेरै ओजसको त लाइक 20% सम्म पनि देख्छ मजाले है अहिले पनि देखिरहेछ तर मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने I cut down no लाइक मेरो मुख यसै पनि म मोटाउँदाखेरि ठुलो देख्दैन एन्ड देन मुख त सबै जान्छ एन्ड देन यो त श्रेडेड हुन्छ इट्स स्टिल देयर ग्लुट्सहरू सबै घट्छ कि एभ्रिथिङ गोज डाउन तर स्टिल लाइक एब्समै देखाउनुलाई त्यसै लास्टमा होला त्यही भएन लाइक फेरि अनि डायटिङको वर्स्ट पार्ट पनि त्यही हो क्या सबै घट्छ मनपर्ने पार्ट घट्छ ब्याक सोल्डर चेस्ट आर्म घट्छ पेट चाहिँ जान्दैन क्या हातहरुमा नसा फुटेर फुट्नु आँटिन्छ पेटमा अझै बसिरहेको छ अब त्यो कसैको बडी फ्याट सेटलिङ पोइन्टै एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त तर कसैको फेरि मजाको लाइक एब्समा पहिला जानेहरू चाहिँ लाइक अति लकी मान्छे लाग्ने नलाग्नेहरू अझै तर फेसमा नलाग्ने तिमी हो त्यस्तो चाहिँ मेरो लाग्छ खुब राम्रो देखिसक्यो ओजे र आयुष के के खान्छ है ओजेले खाएको हेर्नुपर्छ ओजेले त लाइक कसले भन्छ यसले डायट गर्दैन जे पाइ त खान्छ श्रेडेड के तर अब श्रेडेड अब यस्तो मान्छेहरू छ अनि हुन्छ अब जहिले हुन्छ अब के गर्ने अननेचुरल हैन इट क्यान ह्यापन अब के गर्ने अब यस्तै छ त तर अब ट्रेनिङ पनि गर्छ अनि त्यस्तो घिनलाग्दो पनि खाँदैन तर हामी भन्दा चाहिँ नराम्रै खान्छ जसले You know, talking about pregnant women, like women जसले भर्खरै they've given birth अनि अब कति kgsहरू हुन्छ नि त and also like अर्को कुरा चाहिँ during the pregnancy नै अब कति weight gain गर्ने पनि there is numbers नि त every month you have to gain यति भनेर डक्टरले नै भन्नुहुन्छ अरे that
in 9 months you just have to gain what 10 kgs extra त्यसपछि है baby weight पछिको 10 kgs सो मैले हेरे अनुसार चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा अब डोन्ट कोट मी अन दिस तर आई एम क्वाइट स्योर कि लाइक अब जेनरल अब फिटनेस गरिराख्ने अनि ट्र्याक गरिराख्ने मान्छेहरू हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ भन्नु मिल्छ अब अरू जेनरली अब मान्छेहरूलाई थाहै हुँदैन अनि कतिजनाले चाहिँ प्रेग्नेन्सी भएपछि बल्ल अनि हेर्नु थाल्छ रिसर्चहरू अनि द्याट्स रङ क्या लाइक यु सुड अलवेज बी ट्रेनिङ फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट यु सुड अलवेज हेभ अ जेनरल आइडिया अफ हाउ मच food, calories you're consuming regardless of whoever you are. General idea. You don't need to know exactly मैले यति प्रोटिन यति कार्ब्स यति क्यालोरिज खानुपर्छ भन्ने चाहिँ हुनु भएन तर कति खान्छ भने खै खान्छ होला 1500 त्यस्तो भन्नु भएन नि लाइक 2000 जति चाहिँ मैले खान्छु मैले पहिला ट्र्याक गर्दा यति खाइरह हो अर लाइक कति महिना ट्र्याक गरेर थाहा छ भने चाहिँ जेनरल आइडिया चाहिँ थाहा हुनुपर्छ अनि प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स 350 सर्प्लस मात्रै भयो भने चाहिँ पुग्छ आफ्नो नर्मल क्यालोरिजमा जस्ट 350 more 300 to 400 क्यालोरिज 500 नै राख्नु न बट देन लाइक यहाँ चाहिँ गरिदिन्छ फेरि 2000 एभ्री डे धेरै नै खाइदिन्छ धेरै नै खाइदिन्छ and that too like high on fats के and then cholesterol like after giving birth cholesterol to goes over the roof रहेछ so I think the hormonal changes पनि हुन्छ नि त so अनि त्यो कतिजना फिमेलहरूलाई बच्चा पाएको वेट घटाउन नसकेर नै लाइक कति गाह्रो हुन्छ नि किन पहिला बेबी अगाडि चाहिँ लाइक स्लिम हुन्छ अनि लाइक बेबी पछि चाहिँ लाइक त्यो पुरानोमा त जाँदै जाँदैन होला कति गाह्रो हुन्छ किनकि लाइक सुत्केरी हुनु अगाडि सुत्केरी भएपछि पनि लाइक माया त गर्नु पर्यो लाइक माया गऱ्यो भने लाइक धेरै खुवाउँछ त्यसले गर्दा त्यो लाइक बेबी पछिको फ्याट चाहिँ लाइक आई थिङ्क बेबी पछिको नि ब्रेस्ट फिड गर्दासम्म चाहिँ 6 months डेफिसिट चाहिँ जानु भएन अनि स्ट्रेन्युअस एक्टिभिटी बिकज स्ट्रेस इज स्ट्रेस अगेन होइन स्ट्रेस इज स्ट्रेस बच्चालाई त्यो गर्नु पनि इज स्ट्रेस बच्चालाई टेक केयर गर्नु मिल्क प्रोभाइड गर्नु दुध दिनु पनि स्ट्रेसै हो नि त त्यो हिसाबको सो अब अरू स्ट्रेनियस एक्टिभिटिज गर्नु भएन सो द्याट त्यसलाई इम्पिड गर्दैन अब तर खाना मात्रैले चाहिँ स्ट्रेसलाई रिलिफ गर्दैन नि त अरू फ्याक्टर्सहरू पनि हेर्नु पऱ्यो अनि खाना चाहिँ त्यही 300-400 ओभर मेन्टेनेन्स सुड बी जेनरल ट्र्याक गर्नु पर्यो त्यही त एक्ज्याक्ट वान अफ माई क्लायन्टलाई चाहिँ आफ्टर प्रेग्नेन्सी अब वर्कआउट गर्न स्टार्ट गरिदिएँ आई गिभ अर डायट प्लान अनि चाहिँ यति त खानु मिल्दैन बिकज आइम ब्रेस्ट फिडिङ भनेर भन्दाखेरि अनि देन आई सो डक्टर स्ट्रेन्थ म दाइलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ सो उहाँले चाहिँ के खानुहुन्छ भने उहाँले खाएको देखाउँदा चाहिँ यो खायो भने त सो मच बेटर होइन दिस इज सो मच बेटर लाइक बच्चाको लागि नै राम्रो हुन्छ भनेर के देन वाट युर इटिङ अन अ डेली बेसिस त्यही भएर सो डायट भन्ने बित्तिकै दुब्लाउनलाई कम खाने यस्तो खालके सोध्छ नि त सो इट्स जेनरल हेल्थ पनि हो अनि मैले पनि लाइक मैले चाहिँ लाइक एकदम डिटेलमा चाहिँ यस्तो कुराहरूमा इट्स आउट अफ माई एक्सपर्टिज होइन तर वेन एभर म अरूलाई भन्दाखेरि म एडभाइस दिँदिनँ क्या लाइक जेनरल यस्तो हुन्छ बट यु स्टिल हेभ टु कन्सल्ट प्रोफेसनल अर डक्टर म भन्छु बिकज मैले यसमा मेरो मेन होइन नि त मेरो तर अब जेनरल आइडिया चाहिँ यस्तै हो लाइक यो पडकास्ट सुनेर पनि लाइक मेबी आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ तर वेन युआर मेकिङ लाइक डिसिजन चाहिँ स्पोर्ट्स आएको डक्टरलाई स्पोर्ट्स गर्ने Is diet different women no like no is the same thing तर like at so many cases चाहिँ like केटीहरूलाई चाहिँ अलिकति लो फ्याट सेट पोइन्ट चाहिँ हायर राख्नु भनेर एडभाइस गर्छ अब लेट्स चाहिँ मैले चाहिँ लो फ्याट लाइक कति 0.3 सो इफ युआर 100 kgs 35 grams भन्दा कम्ती फ्याट चाहिँ आई वुडन्ट लाइक रेकमेन्ड जति डायट होस् पनि आई वुडन्ट गो लोवर देन 35-40 होइन तर इन द केस अफ वुमेन इट कुड बी लाइक 10% हायर सो 45 जति फ्याट चाहिँ हायर राख्नुपर्छ बिकज वुमेन रिक्वायर मोर फ्याट इन जेनरल सो फ्याट इन्टेक चाहिँ अलिकति सक्छ भने अलिक हायर राख्नु पऱ्यो तर त्यस्तो लो पोइन्टमा पुग्दैन त्यस्तो लो पोइन्टमा पुग्नु कमै हुन्छ तर फ्याट चाहिँ वुमेन निड अ बिट मोर त्यो भन्दैमा अब घिउ भात खाएर बस्ने पनि होइन healthy fats not just women like everybody needs to learn to track calories once in their life life change हुन्छ लाइफ चेन्ज हुन्छ अनि त्यसपछि ट्र्याक नगरी हुन्छ लाइक फर इक्जाम्पल यहाँ मैले अहिले त्यस्तो रिजिडली ट्र्याक गरेको छैन नि त बिकज अब म त कम्पिट गर्नलाई चाहिँ गर्नुपर्छ तर एउटा जेनरल आइडिया एउटा
प्याटर्न बनिसक्यो नि त खाने यति खाँदा यति वेट उठ्छु म यस्तो भन्ने एउटा प्याटर्न बनिसकेपछि हो जसलाई नि अब ट्र्याक गरेको छैन तर मैले सोध्यो भने होला त्यस्तो 31-3200 होला भन्छ नि त सो जेनरल एउटा आइडिया चाहिँ हुन्छ नि त सो त्यो चाहिँ सबैले लाइक गिभ 6 months of your life to tracking. It will change your life forever. But one of the major reasons मैले मेरो last diet पनि maintain गर्न सकेको for 6 months was because it was sustainable. Sustainable. It was so sustainable. मैले like आफूलाई मन लागेको सबै नै खान्थे के हैन एक्चुअली भन्नु पर्दा तर I used to track मेरो calories. So एकदमै important कुरा नै हो like to be able to track calories चाहिँ. Awesome, you have to learn. It's life changing. त्यो life यस्तो सजिलो हुन्छ एकदम सबैलाई नै सिकाउनु पर्छ लाइक घरमा लाइक मम्मीलाई नै सिकाउनु पर्छ के it starts from home नै guys मैले त लाइक सबैलाई सिकाइसकेँ के अहिलेसम्म लाइक मेरोमा त सबैजनाले 200 ग्राम राइस अब 100 ग्राम चिकन र यस्तो लाइक जोक गर्दा गर्दै नै बानी भइसक्यो कि ए ल 400 खाए त धेरै हुन्छ लाइक एउटा ट्रेन्ड चाहिँ बुझिसक्यो क्या लाइक मैले गर्दा गर्दै अनि प्रोटिन खानुपर्छ फ्याट यताबाट घटाउनु पर्छ लाइक ए मैले हर्लिक्स खान्थेँ हेल्दी सोचेर हर्लिक्स त खानु हुँदैन रहेछ नि त यसमा त चिनीको ढिक्का हो यो त होइन चिया मैले दिनमा 5-6 कप चिया खाँदाखेरि ओ माई गड 700 क्यालोरी बढिसक्यो त्यस्तो सोच्दैन नि त अनि एभ्री टाइम चिया खाइदिन्छ नि सो मेरो घरमा ममहरूले लाइक 3 कप 2 कप अर 4 कप लाइक एउटा पहिला भन्दाको लेस नम्बर नै खानुहुन्छ कि त्यो अब एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ कन्सियस पनि हुन्छ अनि लाइक जेनरल हेल्थ टिप्सहरू त लाइक वर्कआउट गरेर थाहा हुन्छ के किनकि मेहनत गर्छ नि त ट्रेनिङ गर्दाखेरि अनि त्यसरी खाइदियो भने त सो त्यो एउटा ट्रेन्ड पनि याद गर्नुपर्छ अनि अरू के सोध्दै थिए तिमीले वुमेनको वेट लस ए प्रेग्नेन्सीमा ट्रेन गर्ने एक्ज्याक्टली सो प्रेग्नेन्सीमा आफ्टर गिभिङ बर्थ 6 months 1 year आफ्टर गिभिङ बर्थ पिपल स्टार्ट ट्रेनिङ तर त्यही प्रब्लम हुन्छ पेटै घट्दैन मेरो हुन्छ नि अनि त्यो कस्तो स्ट्रेच भइसकेको हुन्छ कि त्यो स्किन द्याट इट डजन्ट गो पहिला जतिको त हुँदैन आई थिङ्क पिपल निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट अल्सो तर वाट इज द रिजन डज इट गो ब्याक पेट यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन मैले चाहिँ लाइक प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने कि नगर्नेवाला चाहिँ भन्नु लाग्थेँ ए या ओके त्यो पनि भन्नु या सो पेटभित्र त आई डोन्ट थिङ्क इट गोज ब्याक बिकज स्ट्रेच मार्क्सहरू चाहिँ जान गाह्रै हुन्छ है तर आई थिङ्क इफ यु पुरानो सेपमा नगयो भने पनि इफ यु लिमिट द एक्सेस अमाउन्ट अफ वेट गेन लाइक जति रिक्वायर्ड छ त्यति मात्रै वेट गेन गर्यो भने चाहिँ इट्स स्टिल गर्न बी म्यानेजेबल अनि यु क्यान कम ब्याक अल्सो फास्टर अनि ओभरअल मिल्दै जान्छ तर इन टर्म्स अफ ट्रेनिङ ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी चाहिँ गर्नु चाहिँ मिल्छ तर लेस एउटा लाइक बार्ट र जियो भन्ने पावर लिफ्टर / कमेडियन छ कि लाइक उनीहरू हामी जस्तै छ भनौँ न हामी चाहिँ अब भ्लगर भयो उनीहरू चाहिँ कमेडियन दे होस्ट लाइक पडकास्ट एन्ड स्टफ उनी त्यो जियोले चाहिँ लाइक प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि नै पावर लिफ्टिङ कम्पिटिसन गरेको थियो कि द्याट वाज सो कुल लाइक धेरै होइन उसको नम्बर्स भन्दा कम अब पावर लिफ्टिङ बेल्टहरू लगाएर होइन तर लाइक आरपिई बेस्ड ट्रेनिङ फिल अनुसार कहिले काहीँ नराम्रो फिल हुँदाखेरि एक्सर्साइज गर्ने लाइक उसले चाहिँ लाइक थ्रु आउटै गर्यो क्या जस्ट टु सो कि केही पनि हुँदैन एन्ड इट्स फाइन अब यु कान्ट गेट इन्जर्ड अब इन्जर्ड त कहिले पनि हुनु भएन नि त तर अब प्रेग्नेन्सीमा त झनै नट अनि लाइक रिस्कहरू नलिने तर इफ इट्स समथिङ द्याट युआर अलवेज डुइङ अब पावर लिफ्टर हो भने त पावर लिफ्टिङ त सेकेन्ड नेचर हो नि त स्क्वाट गरेर त केही पनि हुँदैन तर अब अचानक अब प्रेग्नेन्ट भयो अनि पावर लिफ्टिङ गर्छु भन्नु चाहिँ भएन तर लाइक इफ युआर डुइङ समथिङ then you could do it at like 40%, 50%, 60% अब depending on the program अनि ठिकको चाहिँ गर्नु मिल्ने रहेछ क्या अलिकति सर्टिफाइड हुनु पर्यो मान्छेसँग ट्रेन गर्दाखेरि चाहिँ अलिक गुड कोच चाहियो सो अब जियोलाई नै यु कुड रिच आउट टु जियो आफै चाहिँ गएर गर्नु भएन गर्नु चाहिँ केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ केयरफुल त डेफिनेटली केयरफुल त जहिले पनि हुनुपर्छ खासमा यतिकै ट्रेनिङ गर्दाखेरि पनि आउट अफ प्रोग्राम म्याक्सिङ आउट यस्तो त गर्नु हुँदैन क्या सो झनै अब त्यस्तो केसेसमा चाहिँ अब नगरै हुन्छ लाइक यु डोन्ट ह्याभ टु डु इट बट लाइक इट इज पोसिबल इफ यु रियली वान्ट टु अनि इट्स नट गर्न अफेक्ट एनिथिङ सो अर्को बाहिर त होइन लाइक नेपालको कन्टेक्समा अलिकति लाइक केटी भनेको चाहिँ अलिकति कलिलो हुनुपर्छ लाइक सानो हुनुपर्छ होइन लाइक ज्याक केटीहरूलाई लाइक टल केटीहरूले नै हस्बेन्ड पाउँदैन यस्तो भन्ने छ नि त अनि अझ जिम गयो भने त लाइक केटी जिम जानु थाल्यो नि त ओहो कहाँ उठाएको तिमीले त्यस्तो
अनि तिमी बुढाभन्दा लाइक ठुलो भयो भने त कहाँ हुन्छ लाइक मेल नै डोमिनेट हुनुपर्छ त्यस्तो हुन्छ नि त त्यो पनि त्यसले गर्दा पनि लाइक फिमेलहरूले चाहिँ वेट उठाउनुमा अलिकति लाइक पछाडि सर्ने रिजन पनि हो जस्तो लाग्छ होइन होला है होला है रे किनकि I don't know because तपाईँले धेरै उठाउँदा चाहिँ लाइक मेरो मम्मीलाई कस्तो तर्सिन्छ ए हो अँ त्यही त होइन घरमा चाहिँ अब सुरुमा म जिम जान्छु किन जिम जानु पर्यो doesn't make sense for them के राम्रै थियो त लाइक यस्तो दुब्लो त छ किन जानु पर्यो जिममा गएर त्यत्रो किन उठाउनु पर्यो जस्तो हुन्छ वेट लसमा त जिम जाने हैन नि त my parents are very supportive तर I think मान्छेहरूले चाहिँ भन्छ मलाई केटाहरूले स्पेशली I don't know why I didn't ask for the opinion but they come and tell me कत्रो भयो त यस्तो मजा यसरी के लाइक लिटरली टच मी कत्रो भयो चाहिँ मजा के हो धेरै उठाउँछ टाइसनले बोकिदिन्छ होला तिमीले त यस्तो खालको वाला के हुन्छ नि कुराहरू अनि केटीहरू त अलिकति हुन्छ बट मेबी लाइक दे लाइक त्यस्तो केटीहरू डु यु लाइक I don't know I mean it's a personal choice पर्सनल चोइस हो अनि आई थिंक लिनु दिनुपर्छ अघि हामीले भने चाहिँ एक्सेप्टेन्स लाइक एक्सेप्ट गर्नुपर्यो आफैले बट इफ यु वान्ट अलि दुब्लो केटी देन गो फाइन्ड अ दुब्लो केटी हैन यु डोन्ट हैव टु कम टु मी I have problems त्यो चाहिँ जस्तो मान्छेलाई जस्तो चाहिन्छ त्यस्तो इज अवेलेबल everything is available everything is available so nobody wants your judgment यति भन्दै like अब I think we are coming towards the end of the podcast what's next for Neha Banu what competitions are you doing what's the plan for you for Samay everything what's next So अस्ति चाहिँ कम्पिट गरेन बट हेरिसकेपछि कस्तो कम्पिट गर्नु मन लागेको थियो सो ओजे एन्ड आई वेयर लाइक रियली पम्प्ड वेयर मोस्ट प्रोबब्ली पिक आई डोन्ट नो आई हेभ अदर ट्रेकिङ प्लान्स अल्सो सो आई माइट नट पिक तर युल सी ओजेको न्यू पिआर्सहरू डेफिनेटली फर मी होपफुली नेक्स्ट इयर वी आर अल गोना कम्पिट होपफुली it depends on Mohit Dai yeah somewhere we miss but not in a bad together we miss like एउटा त्यो कस्तो एउटा सबैजना एउटै कम्पिटिसन गर्ने भन्दाखेरि को एनर्जी जिममा चाहिरहेछ क्या मलाई लाइक वेयर अल गोइङ एन्ड वेयर अल रिप्रेजेन्टिङ अक्स अर लाइक वेयर अल रिप्रेजेन्टिङ नेपाल भन्नु पायो भने पनि लाइक कस्तो मजा आउँछ क्या त्यो एउटा मोटिभेसन हुन्छ नि त्यो भएको बेला हामीले लाइक त्यसलाई लाइक टेकन फर ग्रान्टेड लियो क्या लाइक अब चाहिँ वी मिस दैट फिलिङ के तर आई वाजन्ट देयर नि सबैजना कम्पिट गर्दै आई वाज ट्रेकिङ के त्यति बेला अनि मलाई त्यो चाहिँ स्याड भयो कि झन् फर्केर आएपछि झन् गर्नु मन लाग्यो बट नो वान्स हियर बट यस आई थिङ्क विल अल बी competing together somewhere योपालि पनि तर लाइक सरप्राइजिङली आदिको मेरो र आयुषको एउटै दिन मिट भएछ क्या डेट भन्दिन न लाइक डिसेम्बर 10th आदिको चाहिँ 11th हो तर टाइम जोनले गर्दाखेरि चाहिँ लगभग आयुष र आदिको सँगै हुन्छ क्या अनि मेरो चाहिँ एक दिन अगाडि हुन्छ तर प्रिटी मच द सेम टाइम फ्रेम क्या सो द्याट्स प्रिटी एक्साइटिङ मोहित दाई पनि कम्पिट गरिसक्छ यो पडकास्ट हुँदासम्म मोहित दाईसँग फेरि पडकास्ट गर्नुपर्छ नेसनल च्याम्पियनसिप भनेर But I'm so excited that you guys are like all going out and then representing Nepal भनौँ न हामी नि गर्नुपर्छ नि हामी नि गर्नुपर्छ हामीले मात्रै पाएको छैन हामीले मात्रै गरेको छैन but we've been working hard so definitely we'll go and do it. नेहाको चाहिँ लाइक एकदमै एक्साइटिङ छ क्या बिकज एभ्रिथिङ सी डज अब मेरो त भइहाल्यो नि तर एभ्रिथिङ सी डज लाइक नेपालमा सबभन्दा धेरै हुने क्या जहिले पनि एभ्रिथिङ सी डुइङ फर्स्ट टाइम 150 है फर्स्ट टाइम 120 स्क्वाट है फर्स्ट बेन्च चाहिँ बहिनीले हानेको थियो 80 तर लाइक बिफोर द्याट त लाइक बेन्च है 70 है 75 है 80 है 85 है 90 100 हान्ने फर्स्ट पनि हुनसक्छ कि नेहा अरू लाइक दुवैजना सेटिङ स्ट्यान्डर्ड अनि मेरो त अब पहिल्यैदेखि नै गरेर हो यस्तो भइसक्यो मान्छेहरू लाइक जस्ट फर ग्रान्टेड लिइसक्यो त्यो एक्ज्याक्टली मैले भने नि त he does so many numbers like टाइसन त हो अहिले त गरिहाल्छ टाइपको भइसक्यो क्या अब थाहै हुँदैन so also one thing is त्यो मान्छेहरूले रिलेटै गर्न नसक्ने रहेछ क्या एट वान पोइन्ट त मलाई ताल चाहिँ लाइक यो कुरा निकाल्नु पर्यो एट वान पोइन्ट चाहिँ लाइक यस्तो विल जस्ट कन्टिन्यू द पडकास्ट बिकज कति टाइम जान्छ एट वान पोइन्ट चाहिँ यस्तो भइरहेको क्या लाइक ओ जस्ट म र नेहा थियो होइन अनि हामी कहाँ गएको थियो एउटा ठाउँ गएको थियो अनि नेहा नेसनल च्याम्पियन ओ जस्ट नेसनल च्याम्पियन उहाँ चाहिँ कोच म त व्हाट द हेल वेयर म चाहिँ कोच यिनीहरू चाहिँ नेसनल च्याम्पियन यस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई यस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो कि त्यति बेला No, to be a
coach is another होइन level. तर I'm an athlete Yeah, first you तर are. I've done so much as an It has athlete to be like Tysonको चाहिँ एथलिटहरू भनेर चाहिँ चिनाउनु पर्छ क्या. Tyson It चाहिँ has to be champion like अनि that. अनि उनीहरू चाहिँ एथलिटहरू भनेको चाहिँ अलिकति त्यसो लाइक नेहा चाहिँ एकदम नेसनल च्याम्पियन वुमेन नम्बर 1 हो जस्ट च्याम्प उहाँ चाहिँ कोच what the hell भएर अनि लाइक त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ ल मैले कम्पिट नगरेँ धेरै भएछ लाइक people forgotten that I'm a athlete like quite a good one नै भनौँ न quite a good athlete भनेर चाहिँ बिर्स्यो जस्तो लागिरहेको त्यो बेला तर Still अब athlete first. still athlete first Athlete first. any given day like I love all my clients and two things can go side by side तर I'm an athlete first Yeah. like मलाई मेरो numbers matter a lot more Always. sadly तर तर यति भइसक्यो तिम्रो अनि नम्बर granted भयो तर And then like related गर्न सक्दैन how much is 290 how much is 300 त्यो differences छैन क्या like how much is 200 अनि मैले इन्स्टाग्राममा चाहिँ पाइदा लेखिदिन्छु त थाहा त पाउँदैन मान्छेले he writes essay lifting 100 230 so like that. 130 times. like it has no value like यसले उचालिरहेको छ I just want to know कि like I'm lifting जे पाए त्यही लेखिदिन्छु म त And then also अस्ति त्यो competition पछि there was the बाहिर fake weights नि त ए so what I did is Oh. I lifted it अनि माथि jerk गरेँ तिन jerk गरेँ अनि मान्छेले oh wow good job 270 सकेर तिमीले टाइप हो क्या अब सबले congratulate like गरिरहेको people मलाई actually thought she could lift 270 over her head that would be the What? world record क्या by कति 10 kgs or something लास्टाको world record ब्रेक गरिदिन्थ्यो क्या त्यसले so अब like त्यो अति थाहै छैन crazy correlation नै। त्यसैले मैले चाहिँ पाइदै लेखिदिने हो नम्बर्स तर अब चाहिँ कम्पिटिसनहरू आउँदैछ अनि यहाँको चाहिँ माइलस्टोनहरू क्रेजी बनाउनु पर्छ अब यप Yeah, त्यो ओ त जसको जसको के छ पडकास्टमा धेरै दिन बाद आयो तिमी पनि यार भाइ हामी सबैजना धेरै डेङ्गु दिन पछि बाद के आयो। भयो डेङ्गु पछि डेङ्गु पछि के भयो होइन त्यो अर्कै टपिक गर्नु ल त ल thank you guys so much for watching you want to add something else no nothing you women everyone lifting heavy giving everyone competition you guys keep doing keep what going, you're keep doing going, yes keep going, keep keep doing. going and keep we'll also keep inspiring. going we'll try to keep inspiring and Yeah. we'll also get inspired by you guys of yes course always Always open, I think off trend. also कस्तो हुन्छ भने like last one ending note Look at the भन्दा host. like women when हुन्छ नि we compete together and तर खासै we don't follow each other on Instagram and thing तर you should know that I'm watching you and then you know I get inspired by your Yeah. videos अनि when we meet like let's not be हुन्छ नि एकदम त्यो मेरो कम्पिटिसन हो तँसँग बोल्नु पनि हुँदैन त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन like there needs to be a very healthy competition अनि I think सबैको लागि नै राम्रो हो so yes त्यही हो Outside competition. outside inside हुन्छ नि। बार्बेल नेपालले गर्दाखेरि पनि हामीलाई थाहा भइरहेको हुन्छ सबैजना एथलिट्सहरू सो Yeah. guys tag बार्बेल नेपाल and tag Oxtrend also we'd love to see you guys and have some fun camera ko battery sakyo Wow. so yeah Okay. we will see you in the next one be strong Be Be strong. And for coaching, join Oxtrend. yes Bye.